बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन है आईपीएच द्वारा प्रायोजित निरंतर इंटरनेशनल वेबिनार में। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अभिषेक जोशी जी, जो एमडी हैं फ्रॉम DSHMC पुणे से, और जिन्होंने ग्रेजुएशन और पैरामेडिकल और होम्योपैथी मेडिकल सारे सब्जेक्ट में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से पास की है। आपने काम किया है संजीवन हॉस्पिटल में, आपने काम किया है गैलेक्सी कैंसर सेंटर में, आप क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट में सहयोग करते रहे हैं रूबी हॉल क्लिनिक में, आप एसोसिएट रहे हैं डॉक्टर फारूक जे मास्टर के होम्योपैथिक हेल्थ सेंटर में, एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से, आप कंट्रीब्यूटर हैं मैनुअल ऑफ मेडिसिन फॉर अंडर ग्रेजुएट जो बुक लिखी गई है उसके, और आप विजिटिंग फैकल्टी हैं थाईलैंड, टर्की, पोलैंड में। आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लेके आए हैं मदर टिंचर और उसकी उपयोगिता। तो मैं मंच पे आपका स्वागत करती हूँ और आपको माइक देते हुए पेशकश करने की गुजारिश करती हूँ। डॉक्टर अभिषेक जोशी जी। यस, थैंक यू सो मच। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर आने योग्य समझा। डॉक्टर मृदुल साहनी सर का मैं आभारी हूँ। आज ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है मदर टिंचर्स, उनकी यूटिलिटी होम्योपैथी में। हम मदर टिंचर्स को बहुत ही सस्पिशियस नजदीक, वैसे क्लासिकल होम्योपैथी के दृष्टिकोण से होम्योपैथी को, मदर टिंचर्स को काफी सस्पिशियस माना जाता है। काफी लोग ये कहते हैं कि जो क्लासिकल होम्योपैथी करते हैं वो मदर टिंचर्स यूज नहीं करते। मदर टिंचर्स यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज मदर टिंचर्स का यूज होम्योपैथिक नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको सॉरी, आपको बीच में रोक रही हूँ। आपने शेयरिंग शुरू कर दिया है क्या? क्योंकि विजिबल नहीं है, आपका वीडियो भी नहीं है और स्क्रीन भी नहीं है। अच्छा, बिकॉज शेयरिंग तो शुरू है। नहीं, आपका वीडियो भी नहीं आ रहा, स्क्रीन भी नहीं आ रही है। आप दोबारा, अच्छा जी दोबारा आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ठीक, जस्ट 1 मिनट। अब दिखाई दे नूतन में, और मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है आपको? हाँ, दे रहे हैं, आप दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हम कह रहे थे कि पीपीटीज का यूज काफी सस्पिशियस माना जाता है, जबकि उसकी यूटिलिटी बहुत हाई है। बहुत से सक्सेसफुल स्टॉलवर्ड्स ने उसे यूज किया है, उनकी प्रैक्टिस में उसकी यूटिलिटी को रेज किया है। हम लोगों को इस बारे में ज्ञात किया है कि बोरिक मटेरिया मेडिका में भी लास्ट सेक्शन में काफी उसके ऊपर एम्फोसिस है। तो हम डॉक्टर विलियम बोरिक से रेफरेंस लेंगे, हम ड्रग्स ऑफ हिंदुस्तान से रेफरेंस लेंगे, और हम कहीं कहीं डॉक्टर रॉबिन मर्फी से भी अ, उनकी रेपर्टरी से रेफरेंसेस लेंगे। जो मैं खुद भी अपनी प्रैक्टिस में बहुत यूज करता हूँ जहां भी वो इंडिकेटेड होती है। और अ, बहुत सारे डॉक्टर्स से जिनसे मैं सीखा हूँ उनसे यूजेस उसके सीखे हैं, और वही मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो तो उसे यूजुअली हम स्पेसिफिक्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जब मदर टिंचर्स की बात आएगी तो आपको स्पेसिफिक की तरह ही देखेंगे। मदर टिंचर्स में कोई कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है, कुछ बहुत डायनामिक उसमें नहीं होता है। दीज आर द क्रूड, ये जो है वो बहुत, मदर टिंचर्स जो होती हैं वो बहुत क्रूड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो मेरी कुछ कुछ इसके क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस मैं आपको शेयर करता हूँ। शुरू करते हैं एविस कैनाडेंसिस से। एविस कैनाडेंसिस यूजुअली गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में दी जाती है। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स ये स्पेसिफिकली जब लिवर से रिलेटेड हो, लिवर की पैथोलॉजी जहाँ पे
रिलेटेड है, जहाँ डिओडेनल पैथोलॉजी है, जहाँ हाइपर एसिडिटी होगी, जहाँ पे मोडालिटी की तरह आपको हंगर, कंकॉमिटेंट की तरह आपको हंगर और बहुत ग्रेट एपेटाइट दिखाई देगी। जब लिवर पैथोलॉजीज होती हैं यूजुअली एपेटाइट कम हो जाता है, लेकिन जहाँ एबियस कैनाडेंसिस को हम यूज कर सकते हैं, वो वहां पे आपको ये कंकॉमिटेंट दिखेगा कि पेशेंट की एपेटाइट बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी। दूसरी रेमेडी है एविस नाइग्रा। एविस नाइग्रा के बारे में हम देखते हैं कि ये यूजुअली ये स्टमक कंप्लेंट्स जो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के साथ जुड़ी हुई आती हैं, कंप्लीमेंट में आती हैं, और ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, जो ओल्ड एज के पेशेंट जिनको खट्टी डकारें आना, पेट में कब्ज रहना, जब उनको जब बड़ी बड़ी जोर से डकारें लेते हैं, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं, स्पेशली खाने के बाद इनकी तकलीफ रहती है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम एविस नाइग्रा का भी विचार कर सकते हैं। एविस नाइग्रा की कंकॉमिटेंट रहेगी कि जब पेशेंट को बहुत ही अपसेट या लो फीलिंग होती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वापस इंटरवीन कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि मदर टिंचर यूजुअली मदर टिंचर फॉर्म में तो दिया ही जाता है। यूजुअली उसकी डोजेज 10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 2 से 3 बार हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द पैथोलॉजी। और सिर्फ मदर टिंचर्स ही नहीं, आप उसको 1x फॉर्म में डिस्पेंस कर सकते हैं, 2x में कर सकते हैं उसको डाइल्यूशन, और जैसे आप 1:9 रेशियो में उसको डाइल्यूट करते जाएंगे तो भी उसकी एफिकेसी को आप ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है अब्रोमा ऑगस्टा। अब्रोमा ऑगस्टा यूज किया जाता है डायबिटिक पेशेंट्स में, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ल्यूकोरिया में, फीमेल कंप्लेंट्स में, जहाँ डिस्मेनोरिया है और लिकोरिया है, वहां भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। और डायबिटिक पेशेंट्स में जहाँ पे भूख बढ़ी हुई है, प्यास बढ़ी हुई है, और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, यहाँ पे जो 3 क्लासिकल सिम्टम्स हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया, ये तीनों अब्रोमा ऑगस्टा सब फुलफिल करता है, और इसीलिए इसे बहुत अच्छा मेडिसिन डायबिटीज के लिए माना गया है। रेफरेंस है ड्रग्स ऑफ हिंदुस्तान। अगला रेमेडी मैं बताना चाहता हूँ एब्सिंथियम। एब्सिंथियम बहुत ही अच्छा रेमेडी है एपिलिप्सी के लिए। लो पोटेंसी में यूज करने के लिए बोरिक में रेफरेंस दिया गया है। जहाँ पे बहुत ज्यादा स्लीपलेसनेस होता है, इतना पेशेंट में इरिटेशन है, इतना पेशेंट में रेस्टलेसनेस है कि वो पेशेंट सो नहीं पाता है, और ये रेस्टलेसनेस ट्रेमर्स के फॉर्म में भी आपको दिखाई देगा। इसीलिए एब्सिंथियम एक बहुत अच्छी रेमेडी बनती है, जहाँ पे प्री ऑरा में और पोस्ट ऑरा में भी आप इसको एपिलेप्टिक कन्वर्जन के दौरान यूज कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट रेमेडी है वो अकिलीफा इंडिका है। ये भी एक ड्रग ऑफ हिंदुस्तान का रेमेडी है। बहुत अच्छा रेमेडी है जहाँ जॉन्डिस है, जॉन्डिस की वजह से बिलिरुबिन बढ़ता है, बिलिरुबिन बढ़ने से पेशेंट को बॉडी में इचिंग होती है। ऐसी पेशेंट को जहाँ पे स्किन की ड्राइनेस है, जॉन्डिस है, इचिंग है, जहाँ पे पैथोलॉजी इतना बड़ा हुआ है कि पेशेंट को खांसी के साथ ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन है विदाउट फीवर के, पेशेंट को फ्लैचुलेंट डायरिया है, और रेक्टल ब्लीडिंग भी, जो पोर्टल पोर्टोविनस कंजेशन बढ़ जाता है लिवर कंप्लेंट्स में, तो पेशेंट की रेक्टल ब्लीडिंग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसीलिए इसको ऑल्सो ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। जब जब पेशेंट लॉन्ग टर्म चेस्ट कंप्लेंट से पीड़ित है, तो उसको ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी में जैसे ये होता है, तो वहां पे भी हम एकिलीफिया इंडिका के बारे में सोच सकते हैं। एकोनाइट यूजुअली पैलिएटिव मेडिसिन जो प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग पैलिएटिव ऑन्कोलॉजी, जैसे कि हमारा, अपने मैडम ने इंट्रोडक्शन में बताया कि हम किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई और पुणे में हमारा पैलिएटिव कैंसर का क्लिनिक है, तो वहां पे पैलिएटिव पेशेंट्स जहाँ पे एंड स्टेज केसेस है, अब पैलिएटिव ये सिर्फ कैंसर में नहीं होता है, बहुत बार ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है, बहुत बार स्किन कंप्लेंट्स में होता है, बहुत हर चीज, हर सेक्शन ऑफ मेडिसिन में पैलिएटिव केयर आता है। तो जहाँ पे बहुत न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स है, जहाँ पे नर्व्स ट्रिगर्ड है, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, जहाँ पे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो सकता है, ऐसे कंप्लेंट्स में जहाँ नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट है, जो क्रॉनिक है और वो बहुत ही पेनफुल है, ऐसे कंडीशंस में एकोनाइट का मदर टिंचर यूज करना बहुत ही लाभदायी हो सकता है।
तो एकोनाइट के बाद हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्ट रेमेडी की तरफ, जो कि है एडोनिस वर्नालिस। अब एडोनिस वर्नालिस को यूजुअली हम लोग रूमेटिक हार्ट डिजीज में इंडिकेटेड समझ सकते हैं, क्योंकि एडोनिस वर्नालिस के सारे सिम्टम्स रूमेटिक हार्ट कंप्लेंट्स के हैं, जहां हार्ट कंप्लेंट्स बढ़ते ही पेशेंट को ड्रॉपसी हो जाती है, माइट्रल रिगर्जिटेशन हो जाता है, और रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस के सारे सिम्टम्स को करस्पॉन्ड करता है एडोनिस वर्नालिस। तो एडोनिस वर्नालिस को आप याद रखेंगे, रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। अगला रेमेडी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी, एस्किलोस हिप। एस्किलोस हिप को हम हेमोरॉइड्स में यूजुअली बैक कंप्लेंट्स के साथ, जहां पे ब्लीडिंग कम है और लोअर बैक की कंप्लेंट बहुत ज्यादा है, जहां पे हेमोरॉइड कंप्लेंट्स है या पास्ट हिस्ट्री ऑफ हेमोरॉइड्स है, ब्लीडिंग कम है, और बैक एक इतना सीवियर होता है बहुत बार, जो लंबोसेक्रल रीजन में ही है उसका स्पेसिफिक बैक, वो इतना ज्यादा हो जाता है कि बहुत बार पेशेंट उठ तक नहीं पाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आप एस्किलोस हिप को बहुत ही बेनिफिशियल पाएंगे। अगला रेमेडी वापस एक ड्रग्स ऑफ हिंदुस्तान का रेमेडी है, एगेलोफोलिया। एगेलोफोलिया ये रेमेडी को पोटेंसी में भी बहुत यूटिलाइज किया जा सकता है, यूजुअली ड्रॉप्सिकल कंडीशंस में, लिवर पैथोलॉजी, किडनी पैथोलॉजी में, जहाँ पे पेशेंट को एसाइटिस है, पेशेंट को ड्रॉप्सिकल कंडीशन है, वहां पे आप एगेलोफोलिया, जहाँ पे डायरिया के साथ भी आता है, तब आप एगेलोफोलिया को बहुत बेनिफिशियल देखेंगे। ऑल्सो एगेलोफोलिया जब पेशेंट को बहुत ही ज्यादा फ्लैटुलेंट कंप्लेन्स है, तो वहां पे भी एगेलोफोलिया आएगा। दूसरा और एक रेमेडी है इससे रिलेटेड, जो है एगेल एगेल मार्मेलोस। जब पेशेंट को बहुत ही ज्यादा फ्लैटुलेंट कंप्लेन्स है, पेनफुल फ्लैटुलेंट कोलिक तक हो जाता है, तो वहां पे एगेल मार्मेलोस हम यूज कर सकते हैं। अगला रेमेडी है एग्नस कैस्टस। एग्नस कैस्टस ये बहुत अच्छा मेडिसिन है फॉर इम्पोटेंसी। तो उसको बार बार बहुत सारे ऑथर्स ने कंफर्म किया है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट रेमेडी है फॉर एग्नस कैस्टस। अगली रेमेडी की तरफ चलते हैं, जो कि है एलियंथिस ग्लैंडुलोसा। बहुत ही सिम्पिलिटिक रेमेडी है, जहाँ पे पेशेंट को फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, पेशेंट को नेक्रोटाइजिंग निमोनिया, बहुत एक अच्छा केस था जो अ, मुझे सॉल्व करने में सक्सेस मिला था। नेक्रोटाइजिंग निमोनिया में पेशेंट को, जहाँ पे फीवर था, पेशेंट एक 5 साल का बच्चा था जिसको वाडिया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एडमिटेड था, और वहां पे उसको जब एग्जामिन किया गया पेशेंट को, और वहां से जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसका इंडिकेटेड रेमेडी था वो दिया गया, लेकिन साथ में एलिंथस ग्लैंडुलोसा भी पेशेंट को कुछ 2 दिन के लिए दिया गया था, जिससे रेमेडी बहुत अच्छा रिजल्ट दे और बहुत ही क्विक रिकवरी हुआ। अगला रेमेडी है जो कि बहुत ही पॉपुलर न्यूट्रिशनल रेमेडी माना जाता है, मेंटली फिजिकली जहाँ पेशेंट को वीकनेस है, पेशेंट को जहाँ पे बहुत ज्यादा निरास्थीनिया फील हो रहा है, वहां आता है अल्फा अल्फा मदर टिंचर। अल्फा अल्फा मदर टिंचर टॉनिक्स के फॉर्म में दिया जा रहा है। अब वो कितना ऑथेंटिक है वो नहीं जानते हैं, लेकिन मदर टिंचर के फॉर्म में इट इज गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। जहाँ पे कोई पैथोलॉजी नहीं है, जहाँ पे कोई पैथोलॉजी नहीं होता है, वैसे काइंड ऑफ कंडीशन में अल्फा अल्फा भी दिया जाता है। नेक्स्ट रेमेडी है एलियम सेपा। एलियम सेपा यूजुअली कोराइजा कंट्रोल के लिए दिया जाता है। एलियम सेपा और क्विलाया सापुनेरिया, क्विलाया सापुनेरिया और एलियम सेपा, ये दो रेमेडीज को मदर टिंचर फॉर्म में 1x 2x 3x के फॉर्म में जब इनिशियल स्टेज ऑफ कोराइजा में दिया जाए, तब पेशेंट को वो बहुत ही ज्यादा रिपीटेड कोल्ड कॉफ, जहाँ पे पेशेंट को होता है, पेशेंट के आईजीई लेवल्स हाई होते हैं, पेशेंट कि एलर्जिक डिसऑर्डर का पेशेंट है आपके पास, जहाँ पे पता है कि बहुत बार बार वो सर्दी खांसी से परेशान है, पहले सर नाक से पानी शुरू होता है, फिर वो बढ़ जाता है, सर्दी खांसी बुखार तक चले जाता है। इनिशियल स्टेजेस में जहाँ पेशेंट को सिर्फ नोज डिस्चार्ज शुरू हुआ है, ऐसी स्टेज में अगर पेशेंट को दिया जाएगा एलियम सेपा मदर टिंचर, और उससे रिलेटेड और एक रेमेडी याद आ रही है, क्विलाया सापुनेरिया, ये दोनों रेमेडीज बहुत अच्छा फायदा करेंगी। अगला रेमेडी है एलियम सटाइवा।
यूजुअली ये कोलेस्ट्रॉल लेवल जहाँ बहुत ज्यादा होता है, ज्यादातर नॉन वेज खाने वाले लोगों में, ऐसा इसलिए लिखा गया है बिकॉज एलियम सेटावा में एक्सेसिव क्रेविंग फॉर मीट है। तो एक्सेसिव क्रेविंग फॉर मीट जब होता है पेशेंट को, तब एलियम सटाइवा यूज किया जाता है। अगला रेमेडी पे आते हैं जो है एलो, एलो सोकोट्रीना। अगर और एक रेमेडी ऐसा है जिसको पोर्टल कंजेशन के लिए यूज किया जाएगा। पोर्टल कंजेशन जहाँ पे पेशेंट को जब जहाँ पे पेशेंट को हेमोरॉइड्स भी हो सकते हैं, जिसके बंच बंच लाइक हेमोरॉइड बंच ऑफ ग्रेप्स जिसका ये कीनोट है। तो ऐसे कंडीशंस में एलो बहुत ही अच्छा प्रिस्क्रिप्शन है। बहुत एक और एक अच्छा चीज एलो के बारे में यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। मोल्स, स्टाइज और जो वॉट्स होते हैं, उसमें भी एक्सटर्नल एज अ लोकल एप्लीकेशन एलो को यूज किया जा सकता है और इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। अगला रेमेडी है एम्ब्रोसिया। एम्ब्रोसिया भी एलर्जिक डिसऑर्डर्स में, जैसे मैंने एलियम सेपा और कोलाया सैप्टिमेरिया के बारे में बताया था, उसी तरह की एक रेमेडी है जहाँ पे कॉमन कोल्ड बहुत ज्यादा होता है, आईज में से वाटरी डिस्चार्ज होता है। तो ऐसी रेमेडी है जहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगी एम्ब्रोसिया। अगला रेमेडी, मैं बिकॉज हमारे पास समय की थोड़ी ये है और मेरे पास बहुत रेमेडीज हैं, तो मैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसी को हाईलाइट कर रहा हूँ, ताकि आपको अगर कोई ऐसी चीज हो जो क्लिनिकली ज्यादा रिलेटेबल है वो मैं बताता हूँ। एंटीपायरिन, एंटीपायरिन बहुत 3x पोटेंसी में बहुत अच्छा यूज होता है एज अ, जब फीवर ब्रेक नहीं हो रहा है, जब फीवर ब्रेक नहीं हो रहा होता है, तो ऐसे में हम स्वर्शिया चिराटा मदर टिंचर भी बहुत अच्छे से यूज करते हैं। स्वर्शिया चिराटा मदर टिंचर, एंटीपायरिन 3x मदर टिंचर, ये यूज किया जा सकता है जहाँ पे कंकरेंट फीवर है, फीवर एंड किसी भी मेडिसिन से ब्रेक नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंट 102 103 चल रहा होता है, तब एक डोज देने से काफी फायदा हो सकता है। और आपकी रेमेडी जो भी आप फीवर के लिए या जो भी पैथोलॉजी इन्फेक्शियस डिजीज है उसके लिए इंडिकेट कर रहे हैं, उसको काफी हेल्प मिलेगा। अगला रेमेडी है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका ये एक इफेक्टिव मेडिसिन है फॉर कैंसर पेन, स्पेशली हॉजकिंस डिजीज में। जब हॉजकिंस नॉन हॉजकिंस डिजीज की बात आती है, जहाँ पे बहुत सारे ग्लैंडुलर इंफ्लेमेशन होता है, बहुत बार वो ट्यूमर खुल जाता है। अब ऐसा खुला हुआ ट्यूमर आप एलेंस की नोट में पाएंगे कि ओपन स्ट्रूमस कार्सिनोमा, ये वर्ड लिखा गया है। तो ये ओपन कैंसर किस में हो सकते हैं? यूजुअली जेनाइटल कार्सिनोमा, सीए सर्विक्स, या हॉजकिंस नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, जहाँ लिम्फोमा है और वो लिम्फोमा कॉन्सेंट्रेट होकर बर्स्ट हो जाता है। ऐसी जगह पे आप एपिस मेलिफिका का मदर टिंचर बहुत अच्छे सक्सेस के साथ यूज कर पाएंगे। अगला रेमेडी है एपोसाइनम। एपोसाइनम अगेन एक ऐसी रेमेडी है जहाँ पे बहुत ज्यादा किडनी फेलियर में, अब हम कल ही अभी 2 दिन हम हमारे की कांग्रेस में दिल्ली में थे और गिरीश गुप्ता सर ने भी, जो बहुत ही बड़े स्टॉलवर्ट हैं और उन्होंने काफी सीकेडी के केसेस सॉल्व किए हैं, सर ने भी ये इस चीज को हाईलाइट किया था कि एपोसाइनम इज अ वेरी गुड रेमेडी। बहुत अच्छी रेमेडी है सीकेडी के लिए, जहाँ पे पेशेंट का टर्बिड यूरिन आ रहा है, एन्यूरिया की तरफ जा रहा है, पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल हाई है, पेशेंट को पैरों में सूजन है, पैरों पेशेंट को ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग है। ऐसे में लो पोटेंसी एपोसाइनम कैनाबिनम का देने से बहुत ही फायदा हो सकता है। अगला रेमेडी है एरेनिया डायडेमा, जो कि बोन पेन्स के लिए यूज होता है, यूजुअली कैल्केनियम स्पर के केसेस में, जहाँ पे पेशेंट को लोअर लो हील्स में बहुत ज्यादा पेन है, जहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंट चलने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम यूज करेंगे एरेनिया डायडेमा। अगला रेमेडी मैं बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी ले रहा हूँ, वो है अर्निका मदर टिंचर। अर्निका मदर टिंचर यूजुअली हेयर के केसेस में, हेयर फॉल के केसेस में यूज हो रहा है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेप्टिसीमिया। उसके सारे इंडिकेशंस बहुत अच्छे हैं टाइफॉइड फीवर के, जहाँ पेशेंट को टाइफॉइड लाइक फीवर है, पेशेंट को बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस है, पेशेंट सो नहीं पा रहा है, ही कीप्स ऑन टॉसिंग एंड टर्निंग, वहां पे अर्निका मदर टिंचर, अर्निका मदर टिंचर डेफिनेटली हमको याद रखना चाहिए हेड इंजरीज में।
जब हेड इंजरी होता है पेशेंट को हम सीवीए के कंडीशन में, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के केसेस में, टीआईए के केसेस में, जहां पे आपको पता है कि पेशेंट को जस्ट कुछ मिनटों पहले ही इंजरी हुई है, और वो इंजरी पेशेंट को ब्रेन में से ब्लीडिंग की वजह से हो सकती है, ब्रेन में ब्लीडिंग कॉज कर सकती है। वहां पे बहुत ही शुरुआती स्टेजेस में अर्निका देने से पेशेंट का जो पैरालिसिस का जो इफेक्ट है वो बहुत कम किया जा सकता है। तो ऐसा इम्पोर्टेंट मदर टिंचर है अर्निका। इसको सिर्फ हेयर के लिए नहीं, लेकिन बहुत एडवांस पैथोलॉजिकल केसेस के लिए भी आपको याद रखना चाहिए। दूसरा अगला रेमेडी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आजादी रक्ता इंडिका। आजादी रक्ता इंडिका ये अगेन ड्रग्स ऑफ हिंदुस्तान से लिया गया है। ड्रग्स ऑफ हिंदुस्तान से ये बहुत बड़ा एक एंटीसोरिक कहा जा सकता है, जहां पे पूरी वो नीम, आजादी रक्ता और कुछ नहीं बल्कि नीम है, तो उसको आयुर्वेद में भी बहुत ज्यादा यूज किया गया है। और स्किन कंप्लेंट्स, तो जहाँ पे पेशेंट को डिटॉक्स चाहिए स्किन के लेवल पे, वहां पे हम उसको यूज कर सकते हैं। आगे आगे बढ़ते हैं बैप्टीशिया की तरफ। बैप्टीशिया को हम डेफिनेटली पोटेंसी में यूज करते हैं, लेकिन उसको मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज बहुत अच्छा किया जाता है। जब पेशेंट को डेंगू, मलेरिया ऐसे इत्यादि अगर फीवर हैं और बैप्टीशिया के सिम्टम्स कंफर्म हो रहे हैं, तो उसको मदर टिंचर में भी बहुत ही ज्यादा तरीके से सक्सेसफुली यूज किया जा सकता है। अगला रेमेडी है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा रेमेडी बेलाडोना जो एक नर्व पेन का रेमेडी हो सकता है। जो नर्व पेन का रेमेडी होता है, जहाँ पे राइट साइडेड न्यूरालजिक कंप्लेंट्स है, वहां पे बेलाडोना दे सकते हैं। जहाँ पे रेडनेस मिलेगा आपको, स्किन लेवल पे रेडनेस है, फ्लशिंग ऑफ द स्किन है, जो कि आपको मैंने प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया उसमें नहीं था, तो वैसे में हम बेलाडोना सोच सकते हैं। तो बेलाडोना को भी आप याद रखिएगा। और पैलिएटिव कंडीशन, जहाँ पे पैलिएटिव कंडीशंस के बारे में हम सोच रहे हैं, जहाँ पे हम पेशेंट को सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देने के बारे में सोच रहे हैं, वैसे में बहुत अच्छा रेमेडी है बेलाडोना। अगला इंपॉर्टेंट रेमेडी मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, ब्लाटा ओरिएंटालिस। ब्लाटा ओरिएंटालिस भी ड्रग्स ऑफ हिंदुस्तान में उसके काफी अच्छे इंडिकेशंस दिए गए हैं। ब्लाटा ओरिएंटालिस बहुत ही अच्छा एस्थमा का रेमेडी है। एस्थमा में पेशेंट्स को जहाँ पे रिपीटेड पंप की जरूरत पड़ रही है, अगर आप का पेशेंट स्पेशली अगर आर्सेनिक पेशेंट है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, कंफर्म्ड इंडिकेशन है। अदरवाइज भी अगर पेशेंट का आप कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ एस्थमा ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपको कुछ इजी सपोर्ट चाहिए, पेशेंट का जो पंप है, इनहेलर्स है, वो जल्दी बंद करवाने हैं, तो आप साइड बाय साइड लाटा ओरिएंटालिस मदर टिंचर का यूज बहुत सक्सेसफुली कर पाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट रेमेडी जो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस है, जो एंजाइना जैसी कंडीशंस में, जो टोबैको च्यूअर्स या टोबैको हार्ट जैसी कंडीशन होती है, जहाँ पे अगेन पेशेंट को बहुत रेस्टलेसनेस है और स्लीपलेसनेस उसका कंकॉमिटेंट है, ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे पेन बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग है, वैसी कंडीशंस में कैक्टस मदर टिंचर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है कैलेंडुला। कैलेंडुला ये मुझे ऐसा लगता है, जब मेरी पर्सनल मैं कोई सीनियर प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मेरे सिर्फ 10-11 साल की प्रैक्टिस है, बट ये एक बून है, ये एक वरदान है होम्योपैथी को मिला हुआ। आप इसमें इतनी सारी कंडीशंस कवर कर सकता है कैलेंडुला। कैलेंडुला स्किन कंप्लेंट्स कवर कर सकता है, कैलेंडुला अल्सरेटिव कंप्लेंट्स कवर कर सकता है, कैलेंडुला बोन मैरो सप्रेशन कवर कर सकता है। कैलेंडुला को जितना भी डिटेल में पढ़ा जाए उतना कम है, लेकिन यहाँ पे मैं कहूंगा कि सिर्फ उसको इंजरी या फिर जो आपका एक्सटर्नल इंजरीज तक उसको सीमित मत रखिए, उसको आप बहुत डिटेल में जानिए कि ये रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे रीवैस्कुलराइजेशन का भी इंटेंशन है आपका। आप जहाँ चाहते हैं कि पेशेंट को ब्लॉकेजेस हुए हैं, पेशेंट को लोअर लिम्स में ब्लॉकेजेस हुए हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस हुए हैं, पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है, पेशेंट जहाँ पे एम्पुटेशन की तरफ जा रहा है, वहाँ पे आप कैलेंडुला को कंसिडर कीजिए। मदर टिंचर इज डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। लेकिन अगर आपको
बोन मैरो सप्रेशन है, जैसे कि बहुत क्रॉनिक केसेस जो होते हैं ब्लड कैंसर्स के, एएलएल हुआ, सीएलएल हुआ, तो ऐसे केसेस में जहाँ पे पेशेंट के काउंट्स मेंटेन नहीं कर पा रहा है, पेशेंट के काउंट्स बहुत ड्रॉप हो रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कैलेंडुला मदर टिंचर से भी। कैलेंडुला मदर टिंचर को और डिटेल में हम हमको कभी बहुत ज्यादा डिटेल में टाइम होगा तो मैं कुछ केसेस के साथ भी आपको शेयर करूँ। अगला इंपॉर्टेंट रेमेडी है कैम्फोरा। कैम्फोरा ये रेमेडी कॉफ के साथ, क्या कॉफ में यूजुअली क्रॉनिक कॉफ में दिया जाता है जहाँ रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स की वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, ऐसे इसमें अ, आप यूज कर सकते हैं। जबकि डायरिया में भी बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है कैम्फोरा का, जहाँ पे ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि उसको शक्कर के साथ लेने से बोरिक की ये लाइन है कि 10 to 20 ड्रॉप्स इन अ स्पून ऑफ शुगर अरेस्ट वाटरी डायरिया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये दीज आर द लाइंस जो मैं बोरिक से कोट कर रहा हूँ। अगला रेमेडी जो इंपॉर्टेंट है अगेन, वो कैंथारिस मदर टिंचर। कैंथारिस मदर टिंचर ये ना कि सिर्फ इंटरनली बट ये एक्सटर्नली भी लोकल एप्लीकेशन में बर्न्स के केसेस में वंडरफुल रिजल्ट देता है। आप बहुत बार देखिएगा कि किसी बच्चे को, कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो क्रॉल करता है कभी किसी गर्म चीज को हाथ लगा लेता है, जल जाता है, उसके ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं। यूजुअली ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके उनके पेशेंट्स के पास हम ये मदर टिंचर यूजुअली रखने को बोलते हैं, ताकि इमरजेंसी केसेस में आप उसको इमीडिएटली बोल सकें और वो तुरंत इंजर्ड पार्ट में अगर वो स्प्रिंकल करेंगे, उसको स्प्रे करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा फायदा। अगला रेमेडी है कार्डस मरियनस। कार्डस मरियनस को हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिकली अच्छा समझा जाता है। हेपेटाइटिस बी या लिवर कंप्लेन या वेरिकोज अल्सर है, बहुत अच्छा उसको रिजल्ट आपको मिलेगा कार्डस मैरियनस कॉम्बिनेशन। अगला रेमेडी जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है कॉन्स्टिपेशन में, कैस्केरा सेग्राडा। कैस्केरा सेग्राडा मदर टिंचर ये यूज होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन में आप जहां पेशेंट रूमेटिक कंप्लेंट्स का कंकॉमिटेंट है, जब रूमेटिक कंप्लेंट्स के कंकॉमिटेंट के साथ कॉन्स्टिपेशन का केस आता है, प्लीज क्रस्कारा सगराडा को आप कंसिडर कीजिए। अगला रेमेडी है जो अगेन, जैसे मैंने कैलेंडुला के बारे में कहा कि कैलेंडुला जैसे हमको एक वरदान है, वैसे चेलिडोनियम दूसरा वरदान है जो हमको लिवर केसेस में, किसी भी तरह के का लिवर का केस है उसमें हमको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा। आप लिवर पैथोलॉजीज में जॉन्डिस से शुरू हो जाइए, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, फैटी लिवर डिजीज, इन सब में चेलिडोनियम से बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है। राइट साइडेड कंप्लेंट्स होती हैं, राइट साइडेड स्टमक पेन होता है और पेशेंट कॉन्स्टिपेशन भी होता है। अगला रेमेडी है चिमाफिला। चिमाफिला ये नेफ्राइटिस की रेमेडी है, ये ब्लैडर की रेमेडी है। ब्लैडर से स्पेसिफिक कंप्लेंट जब पेशेंट को होती है कि पेशेंट को रिपीटेड यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, जो कि बीपीएच के केसेस में बहुत ज्यादा कॉमन है, तो पेशेंट पूरा ब्लैडर एम्प्टी नहीं कर पाते। जब वो ऐसा कहते हैं कि पूरा ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा है तो चिमाफिला अम्बुलेटा बहुत अच्छा रिजल्ट। डॉक्टर अभिषेक, आपकी आवाज कट रही है बीच में। डॉक्टर अभिषेक, हेलो। डॉक्टर अभिषेक, आपकी आवाज नहीं आ रही है बीच में। आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
डॉक्टर अभिषेक सर। डॉक्टर अभिषेक। मैम, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। आपका वीडियो नहीं आ रहा, स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्रैक हो रही है आवाज। वो वापस शुरू करता हूँ मैं। अब आ रही है मैम आवाज? डॉक्टर अभिषेक, आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन क्रैक हो रही है। मैम आवाज आ रही है? आवाज। आपकी आवाज। हाँ बोलिए। जी बोलिए। Can you hear me? अ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं रीजॉइन करूँ? मैं रीजॉइन। ओके। Without video, sometimes it may be correct. Okay. Let him join first. Then we'll ask him to stop video. Well, Yes. डॉक्टर अभिषेक, सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर अभिषेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप वीडियो बंद कर दीजिए तो मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा। आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप वीडियो ऑफ कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। नहीं, शायद अब आ रही वीडियो है मैम आवाज? आवाज आ रही है जी। हाँ, मैं स्क्रीन शेयरिंग शुरू करता हूँ मैम। करिए। अब जैसे चीनोपोडियम उन्होंने बीच में छोड़ दिया। चीनोपोडियम हुकवर्म के लिए तो है ही। चीनोपोडियम टिनिटस और ईयर में मिनियर्स डिजीज के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और मुझे याद आ रहा है एक आध मेडिसिन और छूट गई उनसे। लगता है कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ सर, उनका कुछ नेटवर्क इशू है मुझे लग रहा है, इसीलिए रूम वो। में नहीं है, इनको कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। तक मैं कुछ मदर टीचर के विषय में बताना चाहूंगा। जब तक वो हाँ सर। कनेक्ट होते हैं तो कुछ लोग आइए, मदर टीचर का यूटिलिटी क्या है और मदर टीचर का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे होम में। जस्ट इनका फोन आ रहा है, मैं बात कर लेता हूँ। जी हाँ सर। अभिषेक जी। अच्छा ठीक है, हम लोग उसको फिर नेक्स्ट सेशन करेंगे। ठीक है, मैं हम लोग नेक्स्ट सेशन कर लेंगे। ओके ओके, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। उनके लैपटॉप क्रैश कर गए हैं तो अभी कनेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मदर टीचर के विषय में मैं थोड़ा सा जानकारी ये देना चाहूँगा। इसको हम लोग जैसे हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल्स के बाद में रॉ मटेरियल्स जो होते हैं प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और वेजिटेबल किंगडम, इसके जो मूल स्रोत से
जो ड्रग सब्सटेंस होते हैं, ड्रग सब्सटेंस को जब हम लोग प्राइमरी मेडिसिन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो जहाँ से शुरुआत होता है इसको सोर्सेस करते हैं। अब मदर टिंचर के विषय में डॉक्टर अभिषेक जी भी कह रहे थे कि कुछ लोगों का मानना है कि ये होम्योपैथिक दवा है और कुछ लोगों का मानना है कि ये होम्योपैथिक दवा नहीं है। बेसिकली देखा जाए, अगर इसे आप इसका एक डिकॉक्शन के रूप में देखते हैं मदर टिंचर को, या इसका मूल अर्क के रूप में देखते हैं, तो यह आयुर्वेदिक या कुछ हर्बल मेडिसिन के जैसा ही इसका यूज हो सकता है। यह हम लोगों के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन कुछ मदर टिंचर्स, हमारे मदर टिंचर्स के कई एक तरीके हैं बनाने के, और मदर टिंचर्स के कई एक फॉर्मेट में यह अवेलेबल होता है। तो उसमें आप देखिएगा, इनका जो ड्रग स्ट्रेंथ है ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है होम्योपैथिक पोटेंसी का। जैसे कहते हैं हम लोग पोटेंटाइज करते हैं, तो पोटेंटाइजेशन में 1:99 के रेशियो में हम लोग सेंटिसिमल स्केल यूज करते हैं। और मदर टिंचर में तो आपका मूल रहता है, लेकिन मूल मालते हैं, लेकिन बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि मूल में रहता है, उसमें आपको 1:99 के रेशियो में कोई डिवीजन नहीं होता है। लेकिन कुछ दवाइयां जो कि होते हैं वह आपको कुछ दवाइयां जो होते हैं वह आपको मदर टीचर के फॉर्म में भी पोटेंटाइज होता है, मदर टीचर के फॉर्म में भी पोटेंटाइज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप साइलिसिया लेते हो, तो साइलिसिया का जो मदर टीचर है उसको आपको डायनेमाटाइज करते हैं, फेरम मेटालिकम को डायनेमाटाइज करते हैं। तो डायनेमिक प्रॉपर्टी जो को ही हम लोग मदर टीचर के रूप में स्टोर करते हैं, और डायनेमिक प्रॉपर्टी हुआ तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये आपको मदर टिंचर एक पोटेंटाइज्ड स्टेज में ही है। कुछ दवाइयां जो आपके बने हैं, जैसे सोल है और एक्सरे है, ये सारी दवाइयां क्या है, रेज फॉर्म में है, डायनेमिक फॉर्म में है। ये मदर टिंचर, अगर इसका एक्सरे का मदर टिंचर जो होगा तो क्या होगा, एक्सरे का मदर टिंचर वो तो पोटेंटाइज ही होगा, डायनेमिक ही होगा। ये डायनेमिक नेचर इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए जानने के लिए। तो हम लोग इस बात को समझना चाहिए कि डायनेमिसिटी ही होम्योपैथिक मेडिसिन का है, कि वह डायनेमिक है, माइन्यूट है, कितना है। लेकिन जो मदर टिंचर्स आपको डायनेमिक फॉर्म में नहीं है, उसको लोग हर्बल मेडिसिन के रूप में होते हैं। इसीलिए थोड़ा सा जो लोग कहते हैं कि होम्योपैथी मदर टिंचर एकदम ही नहीं यूज, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मदर टिंचर का भी एक बेसिक यूटिलिटी होता है, लेकिन दो यूज होता है, एक मेटेरियलिस्टिक यूज और एक वाइटलिस्टिक यूज। मेटेरियलिस्टिक यूज मतलब कि भौतिक रूप में, जैसे कि आयुर्वेद में, यूनानी में और हर्बल मेडिसिन में यूज किया जाता है। लेकिन लेकिन अगर इसको डायनेमिक फॉर्म में देखेंगे तो वहां पर भी आपको देखना पड़ेगा। ये एक अच्छा हम लोगों के लिए इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मदर टिंचर इज नॉट ऑलवेज एक क्रूड फॉर्म है। एक समय में मदर टिंचर, और कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कब शुरू होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन को कहना कब आप कहेंगे, जब वह उसके अंदर में मॉलिक्यूल खत्म होता जाता है, मॉलिक्यूल का लेवल खत्म हो जाता है, तो उसे हम लोग मदर टीचर का दर्जा देते हैं, सॉरी पोटेंटाइज मेडिसिन का दर्जा देते हैं। और अगर वह पोटेंटाइज मेडिसिन का दर्जा देते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर में मटेरियल फॉर्म है, तो मटेरियल फॉर्म में और नॉन मटेरियल फॉर्म में, ये मदर टिंचर के अंदर में दो एक्शंस आपको देखने को मिलेगा। एक मटेरियल के कारण वह मटेरियल बॉडी पर काम करेगा, और एक डायनेमिक लेवल पर, तो वो डायनेमिक लेवल पर काम करेगा। ये हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। इसलिए एकदम कहना कि मदर टिंचर जो है तो आपको एक मदर टिंचर जो है इसका कोई भी होम्योपैथिक से वास्ता नहीं है, ये सही नहीं होगा। मैं इसके साथ में कुछ आपको शेयर करके दिखलाता हूँ। कुछ मैं एक पीपीटी में मैं देखता हूँ, अभी मेरे पास में अवेलेबल होगा तो मैं आपको शेयर करके मैं कुछ इसके विषय में जानकारी देने का कोशिश करूंगा, इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टीचर के विषय में। मदर टीचर जी सर। 2 मिनट रुक जाएंगे। मैं एक पीपीटी अपलोड कर रहा हूँ,
आप लोग मेरे पीपीटी विजिबल है आप लोगों को? जी सर, विजिबल है। जी सर, विजिबल है, पीपीटी बट विजिबल है। बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है सर। स्कोप एंड स्टेटस ऑफ मदर टीचर इन होम्योपैथी, है ना? तो जी मदर टीचर आर वाइडली यूज इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस, है ना? वाइडली all over the globe. It has its efficacy representing both in the acute cases as well as in the chronic disease cases. और मदर टीचर्स आर प्राइमरी ऑन द फिजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। आप देखेंगे बर्ड की मेट्रामेडिका है, वो फिजियोलॉजिकल मेट्रामेडिका है, तो वहां पर जितने भी प्रूविंग किए गए हैं वो आपको फिजियोलॉजिकल लेवल पर है। उसी तरह से पोटेंसी में जब हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं, में कहा गया है कि when the patient vitality is low, we need a low potency. फिर जब cases of less susceptibility respond to the tincture, जब susceptibility एकदम ही खत्म हो गया हो तो वहां पर हमें टिंचर देना चाहिए, यानी कि मदर टिंचर। फिर ऑर्गन रेमेडीज भी कहा जाता है, ऑर्गन रेमेडीज भी हमेशा लोएस्ट पोटेंसी में यूज किया जाता है और वह मदर टिंचर में होता है। So it has been observed that mother tincture are useful in acute and pathological conditions, advanced disease, palliative treatment, external applications, and antiseptic healing promoter, and terminal diseases in which higher potency of indicated or the constitutional drug is not seen. ठीक है ना? तो ये मदर टिंचर है। इसका यूज क्या है? ये आपको एक्यूट केसेस में, जैसा मैंने बताया, फिर पैलिएटिव मेडिसिन को हम लोग कहते हैं होम्योपैथिक नहीं है, लेकिन एज ए फिजिशियंस जब इमरजेंसी केस में होता है तो डॉक्टर हेनीमैन ने भी पैलिएटिव मेडिसिन को यूज करने के लिए सलाह दिया है। तो ये हम लोग इसको नहीं कहते। इसके एक्शन में है जो तो आपको 3 से 4 मिनट में शुरू हो जाता है। फिर मदर टिंचर जो है तो अल्कोहल से, ये हमेशा आपके स्टोमक और इंटेस्टाइन, मदर टिंचर और जो आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कुछ दवाइयां जो आयुर्वेदिक है, जैसे मोरिंगा है, पाइलेंथस न्यूरेरी है, ये सारी दवाइयां आपको एलोपैथी आयुर्वेद में भी मिलते हैं, लेकिन उसके जो हर्ब्स हैं, उसके जो डिकॉक्शंस है और हमारा जो डिकॉक्शंस है वह आपको अल्कोहल में बना हुआ है, इसीलिए हमारा स्टोमक में और इंटेस्टाइन के द्वारा आसानी से ऑब्जर्व होता है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसमें एक कंडीशन बना रहता है कि नए पैथोलॉजिकल सिम्टम्स आपके पैदा हो सकते हैं, और ज्यादा समय तक अगर आप मदर टिंचर को यूज करते हैं तो उसके आपको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसके लिए लिमिटेड टाइम पर और इमरजेंसी के समय में ही हम लोग यूज करते हैं। और एक चीज और कहा गया है, मदर टिंचर हमेशा आपको कंप्लीट प्योर एनर्जी नहीं देगा, है ना? कंप्लीट प्योर एनर्जी नहीं देगा, वह प्योर एनर्जी वही देगा जो कि डायनेमिक हो, यानी कि डायनेमिक ही डायनेमिक को क्योर करता है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं इस पर ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि मैं इसको बंद कर रहा हूँ। हम लोगों का टाइम भी अप होने जा रहा है। तो ये मैं इसलिए शेयर करना चाहा कि मदर टिंचर का जो स्टेटस है, मदर टिंचर के विषय में जो बातें कही गई हैं, वह मदर टिंचर को हम लोगों को ओपन माइंड से देखना चाहिए। हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मदर टिंचर जो है तो कितना यूजफुल है, कितना नहीं यूजफुल है, ठीक है ना? तो दूसरी बात होती है कि साइड इफेक्ट, है ना? मदर टिंचर के साइड इफेक्ट के विषय में कहा गया है, और साइड इफेक्ट की बात कही गई है, तो उसमें भी है कुछ दवाइयां जो उन्होंने चर्चा कर रहे थे, उसमें एब्रोमा अगस्टा का जो है तो इंडियन ड्रग्स माना जाता है, और डायबिटिक मेलिटस के अंदर में काफी अच्छा यूज किया गया है। और जब आप कहते हो कि ये डायबिटिक स्टेज में है, डायबिटिक है, तो ये पैथोलॉजिकल लेवल पर है। तो मैंने क्या कहा कि पैथोलॉजिकल लेवल पर भी आपको एब्रोमा अगस्टा का ये यूज कर सकते हैं। दूसरी दवा यह है एकोनाइट रेडिक्स।
एक रेडिक्स भी है, इसके जो पानी के जैसा लैट्रिन होता है, वॉमिटिंग होता है, ग्रीन ब्लैकिश, तो वहां पर कहते हैं कि ये बड़ा सेंसिटिव रूप से काम करता है। तो इस तरह के बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि आप देखेंगे कि ये हमारे होम्योपैथी में इस्तेमाल होते हैं, और बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर लोग हैं जो कि इसको इस तरह से व्यवहार में ला रहे हैं। मैं कुछ दवाई इसलिए देने का बताने का कोशिश किया कि आपको इसको यूज करते समय में आपके दिमाग में ये बातें नहीं होनी चाहिए शंका कि ये काम करता है कि नहीं करता है, और करता है। लेकिन एक रैशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रैक्टिशनर का क्या मतलब होता है? हम लोग चिकित्सक है, चिकित्सक का मतलब नहीं है कि हम लोग जैसे तैसे दवाई देते जाएं, उसका औचित्य है, कहाँ जरूरत है वहां देंगे, नहीं जरूरत है नहीं देंगे, क्योंकि पूरे ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन को आप लेंगे। पूरे ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में आप क्या देखिएगा, वहां पर डॉक्टर हेनेमैन ने कहा कि प्राइमरी एरिया क्या है आपका? सिमिलिमम, और सिमिलिमम जो है सो पोटेंटाइज मेडिसिन। ये डॉक्टर हेनेमैन ने प्राइमरी एरिया को कहा कि सिमिलिमम पोटेंटाइज मेडिसिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसको इस्तेमाल किए बिना, इसको दिमाग में रखकर, लेकिन डॉक्टर हेनेमैन ने फिर आगे कहते हैं लेकिन हम, उन्होंने 3 मेथड्स को बोला कि हमको 3 मेथड करना पड़ता है हमारी प्रैक्टिकल रूप में, 3 तरीके से। एक क्योर, जो कि हमारा एम है, दृष्टिकोण, ड्यूटी है। सेकेंड, जब क्योर नहीं होने वाला है, बहुत सारे बीमारी ऐसे होते हैं जो कि क्यूरेटिव नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे? उसको पेशेंट को कष्ट तो सहने नहीं दोगे, है ना, कष्ट सहने नहीं देना चाहिए, तो उसको राहत पहुंचाने की काम होती है। तो राहत का मतलब क्या होता है? पैलिएशन, तो पैलिएटिव क्योर का। लेकिन डॉक्टर हेनेमैन ने कहा कि देखो, ध्यान में अगर पैलिएटिव मेडिसिन दे रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान में रखना कि पैलिएटिव मेडिसिन आर ऑलवेज फॉलोड बाय एग्रेवेशन, है ना। उससे पैलिएटिव मेडिसिन देंगे तो आपको एग्रेवेशन होने का है, क्योंकि पैलिएशन का मतलब ही होता है राहत देना। लेकिन राहत देने का मतलब ठीक नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ तो बीमारी जो है अंदर ही अंदर पनप रहा है। और इस सेकेंड में तो उन्होंने कहा कि क्यूरेटिव के बाद में सेकेंड स्थान पैलिएटिव होता है, और लास्ट स्थान को उन्होंने कहा सप्रेसिव, यानी कि सप्रेशन। लेकिन सप्रेशन के लिए डॉक्टर हेनेमैन ने कभी भी जिक्र नहीं किया, कहा कि आप क्यूरेटिव तक जाइए, आप क्यूरेटिव से पैलिएटिव जाइए, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनल के फुटनोट में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है, व्हेन द लाइफ इज इन डेंजर, व्हेन द टर्मिनल लाइफ इन डेंजर, आपको वहां पर सेविंग लाइफ सेविंग डिवाइस को यूज करना चाहिए। और इस लाइफ सेविंग डिवाइस के लिए आपको आपको पैलिएटिव मदर टीचर को यूज कर सकते हैं। इसके संबंध में मैं एक और बात करना चाहूंगा, और किसी सेशन में मैं किसी बैच फ्लावर रेमेडीज वाले को बुलाऊंगा। और बैच फ्लावर मेडिसिन कॉन्सेप्ट ऑफ द होम्योपैथी से ही बना है, लेकिन वो उनके जो फ्लोरल मेडिसिन हैं जो कि, और उसके अब बैच फ्लावर के पोटेंसी में आप देखिएगा तो वहाँ पोटेंसी होता नहीं है, एक ही पोटेंसी होता है, दैट इज मदर टिंचर। एंड व्हाट इज मदर टिंचर? ये ड्यू ड्रॉप्स है, ओस की बूंदें जो फूल पर गिरती है, उनको कलेक्ट किया जाता है सूर्य निकलने के पहले, और उसको जमा कर लिया जाता है, और वह आपके लिए दवा का काम करता है। तो वह प्राइमरी लेवल पर ही आपको मदर टिंचर है। और वहां पर रेस्क्यू रेमेडी कहा जाता है कि जब सब लाइफ खत्म हो रहा है तो इसके अंदर में कई एक दवाइयां हैं बैच फ्लावर में, और इसको भी होम्योपैथी के अंदर में इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि बैच फ्लावर, मैं कहता हूँ कि ये गलत इसलिए नहीं है कि वहां पर भी सिमिलिमम का यूज है, एक पैलिएशंस का यूज है। पैलिएशंस को हम लोग नजरअंदाज कभी नहीं कर सकते हैं कि एज ए प्रैक्टिशनर प्रैक्टिकल अप्रोच, हम लोग इस बात से कभी भी सभी को ये मानना चाहिए कि हमको कभी भी अपने प्रिंसिपल से डिविएशन नहीं होना है। सिमिलिया इज द बेस्ट गाइडलाइन। सिमिलिया को छोड़ना, जो छोड़ते हैं वह प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और इस बात का आज आने वाला समय है, आ रहा है, जहाँ की आपको होम्योपैथी ही करनी होगी। अगर होम्योपैथी के अलावा, सिमिलिया के अलावा आप करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब जो एक समय में वन टाइम रजिस्ट्रेशन था वो प्रथा खत्म होने जा रहा है ना। अब एक बार में रजिस्ट्रेशन नहीं, हर एक 10 साल पर आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका नॉलेज जो है सो अपडेटेड नॉलेज है कि नहीं। वो परीक्षा देनी पड़ेगी, एग्जैक्ट एग्जिट एग्जामिनेशन होगा। और इसी सेशन से
नवंबर 13 से के बाद में जिन्होंने इंटर्नशिप में ज्वाइन कर लिया है, कर रहे हैं, उनको निश्चित हो जाएगा कि उनको आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा और उसको पास करने के बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन। पहले था कि इंटर्नशिप करो और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अब नहीं होगा। इसीलिए साथियों, मैं आप सबों को सलाह देता, आप अपने को होम्योपैथ बनाइए। आप अपने आप को होम्योपैथिक के रूप में देखने का कोशिश कीजिए और अंदर झांक के देखिए, इधर उधर मत देखिए। संसार में बहुत सारे माया है, कोई पेटेंट बांटता है, क्या करता है, पैसा कमाता है, क्या करता है, ये हमारा आउटलुक नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं उसके लिए देखना चाहता हूं। और आप बिना पेटेंट दिए हुए, हम लोग लाइफ में कल्याण स्वरूप जी ने आप कभी भी जिंदगी में पेटेंट मेडिसिन नहीं दिया, लेकिन क्या कल्याण स्वरूप जी भूखे मर रहे हैं? इनकी अच्छी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस अच्छा कर रहे हैं। मैं कभी लाइफ में पेटेंट मेडिसिन नहीं दिया, लेकिन मैं भी काम कर रहा हूँ। और ये हाँ, समय समय पर मैं कभी कभी मदर टीचर भी यूज करने की सलाह देता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, इसको हम लोगों को चलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम लोग का समय पूरा हो गया, तो मैं इसके साथ सेशन समाप्त करने के पहले डॉक्टर हरिहरन जी को कहूंगा कि आप वोट ऑफ थैंक्स दें। डॉक्टर हरिहरन जी, प्लीज वोट ऑफ थैंक्स। Unmute. Please unmute yourself. Please unmute yourself, sir. Please unmute yourself, sir. This session Okay, was broken. Okay, This sir, session was regarding- broken because Sir, let me tell you, sir, we Okay. couldn't listen the complete lecture of Dr. Abhishek Joshi because his laptop and network was crashed. So he is unable to join. So I just only complimented so that we can have the session complete. Okay, sir, I fully heard your comment. Very nice comment regarding mother tincture. See, certain mother tinctures, we must be very cautious, sir. See, suppose the belladonna tincture, it will do much harm if you are using mother tincture in long time. And see the equilfolia. See, it is very dangerous. For usually for diabetic equilfolia using homeopathy, but it will cause sometimes leukodermal patches. Leukoderma like patches it will cause. And see the Ravolfia, continuous cause of use of this Ravolfia will cause insomnia. See, such a ways we must be very cautious by for using this mother tincture. I think better use we can use the mother tincture only for such a condition. What Dr. Sahani Sab said, such conditions we can use the mother tincture. Only we be cautious. Okay, thank you very much, sir. The class. I heard only very little bit of Dr. The class, and I got. Thanks, Dr. Abhishek Joshi in absentia. Yeah, in absentia. He was a speaker for the session. See, your contribution, Sahani sir, your contribution is very nice. Very nice, sir. Thank you very much. Okay, we have the time now to go to English session. Okay, thank you very much, sir. नूतन जी, आप प्लीज क्लोज द सेशन। यस सर, मैं यहाँ पे सभी का धन्यवाद देती हूँ। अभिषेक जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन नहीं रहे, लेकिन रिकॉर्डेड वर्जन में जरूर सुनिएगा और दोबारा इस मंच पे आइएगा। और सहानी सर, स्पेशल थैंक्स आपको जो अपने वैल्यूबल टिप्स दिए, बहुत खूबसूरत बातें आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं अब इंग्लिश सेशन के लिए डॉक्टर ह्यूबर्ट सर आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। Unmute, sir. Unmute yourself. Thank you, Dr. Nudan Sharma and Dr. Sahani sir. Very nice. Thank you, sir. Now this is the time for our English session. I think that the guest joined, Dr. SAPTARSHI Chaudhary today. You can. You can open your video also, sir. Now, today, good morning. Good morning.
And so I'm trying, but the thing is that my video is not getting on. Okay, you try. Thank you all. And today is our 1204th day of our daily webinar. How long we were traveling this journey? We started this journey 1204th day before. It is continuously going on. It's a miracle that we never expected such a long run. Today, Dr. SAPTARSHI Chaudhary, MD, Homeopathy, is our guest. He's going to talk about ECG. Before starting our session, let us have an 1-minute silence prayer to get wisdom and knowledge from Dr. SAPTARSHI, and all we are waiting. And let us have an 1-minute silent prayer. Dr. Saptari. Meanwhile, I request Dr. Saptari, kindly, Yes, kindly open your video. Kindly open your video. Dr. Saptari, you are available now? Yeah. Yes, sir. We can see you. Yeah. Yeah. Good morning. Yes. Good evening, Yeah. Dr. Saptari. Nice to see you. Very good evening. Good Yeah, evening. very good evening. Because so many Now you people are, continue, Dr. Kumar. thank you, sir. So many people are waiting from different parts of the world. Now, I think that Dr. SAPTARSHI is the first day he is coming for this platform. You should understand that from the different parts of the world, so many people are watching you. So this is a good platform for any doctor doing. Let us going through his, what is he? Let me say, Professor and Head Department of Practice of Medicine and Visiting Physician of Mahesh Bhattacharya Homeopathic Medical College and Hospital, Howrah. As professor since 31st and 5th, 2021, present Department of Practice of Medicine, Mahesh Bhattacharya Homeopathic Medical College, Hospital, Howrah, West Bengal. At present, Bhattacharya Medical College and Hospital, Howrah. 20 years of clinical experience. Experience as an examiner from 2011 and acted Head Department of Practice of Medicine, D&D Homeopathic Medical College, Hospital, West Bengal, Kolkata, acting as Head of Department Practice of Medicine, Mahesh Bhattacharya Homeopathic Medical College, Hospital, and as a Secretary, Board of Studies, undergraduate, the West Bengal University of Health Sciences for the Practice of Medicine subject from 2022 onwards, acting as a member, Scientific Review Committee and Ethical Committee, Dr. DED Homeopathic Medical College, Hospital. Education, MD Homeopathy in Practice of Medicine from JRN Rajasthan Vidyapith, University of Udaipur, Rajasthan, BHMS University of Calcutta, and today is the dealing subject, basic interpretation of ECG, required for homeopathic physician in daily practice. We know that heart is the first muscle cells are forming in our body. The first pulsation starts from heart. So it will beat from the beginning of our life till our end. So it is, we know that what is ECG? When we are, while we are studying in the 80s, that time only ECG is the most important tool for understanding the heart muscles and heart diseases. After that, there are so many tests that came, and that time it was a doctor on who knows about ECG is the top person. So now there are so many tools are there, but today doctor is going to talk. It will be, I think that there will be 2-3 parts. He told that 2-3 parts will be there. So you must hear each and everything, whatever doctor says, and this is a good opportunity for us. Doctor, you are welcome. Now for the 45 minutes, you are talk, and there will be
a 15 minutes discussions part will be. So you are most welcome to our platform, sir. You can start now. Thank you very much, sir. The thing is that since it's a very big topic, so I would like to, deliver my whatever my content over here in 2-3 parts, if possible. And one more thing is that, first of all, my sincere thanks goes to Mridul Shahani, sir, and all the organizers of this particular platform. And another thing I would like to say, if you allow me, then I'll continue the whole session, and I'd love to take whatever questions you have through my email, and I'll be happy to reply through the email, because 45-minute session, I think it will be very crunchy. I mean, it will not be very time. Now, the thing is that why I have chosen this particular topic, since there are so many other kind of devices by which we can diagnose the cardiac disease right now. The thing is that ECG is a very basic tool, and it's very much available in any setting. And even if a doctor is practicing in a faraway place sorry, where doctor, from where he can. Sorry, Dr. Saptari. Yeah. Dr. Saptari. Yeah. Yes, sir. Don't be faster. If you cannot finish in one session, we'll give you another session also. So you can take the 2 or 3 Actually, I have divided it any number of 3. the. Okay, fine, sir. Thank you, sir. Thank you very much. So Now, we'll fix up the date for the second part, third part, whatever you may say. Okay, sir. Thank you very much. Okay. So that we can have a better. Okay, I'd like to take your permission. I'll just stop my video. I'll share my screen. Yeah, you can share, sir. You are a host now. Yes, I'm sharing my screen if possible. Yeah, desktop. Now, the thing is that, okay. Can you see my screen? Not yet. Can you see my screen now? No, sir. Not yet. Okay. Please. I think now. Now it is Yeah. Yeah. Now it is okay. getting up. Yeah. Okay, fine. That's great. Now you can see, I think. Okay. Yes, sir? Okay, doctor. That's great. So, first of all, I would like to say a small prayer that we say the Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramayaha Sarve Vadrani Pashyantu Ma Kaschidukho Bhag Vavet. Om Shanti Shanti Shanti. Thing is that what I was saying that first of all, we must remember one thing, that gadgets are there to, help us in diagnosis. Again, gadgets are not the entire thing. That's why we say the laboratory investigations are just another tool which help us in final diagnosis. And it can never ever replace a clinician with a proper clinical case record. And that is why we say a well-taken case is half cured. Now, I'll skip this thing. And what I have tried in my today's lecture is there are so many, there are so many informations one can gather regarding ECG. But what I have tried here is to minimize the informations as much as possible, but without compromising the quality. So that's why I'll just, I know everybody knows this thing, but still I'll just try to brush up our memories, that we know whatever ECG we do in our clinical practice, this is basically a 12-lead ECG. And in this 12-lead, these leads are basically divided into 2 categories. One is 6 limb leads are there and 6 chest leads are there. So of these 6 limb leads, 3 are basically the bipolar leads, or those we call the standard limb lead. That is basically a lead 1, lead 2, and lead 3. And there are 3 unipolar or augmented limb lead, we say, that is AVR, AVL, AVN. And there are 6 chest leads, of which V1 to V6. And V1, V2, we say it is a right ventricular chest lead, and V5, V6 are basically left ventricular chest lead, and V3, V4, we say these are the septal leads. Now, if we look at a ECG paper, then we can see this kind of graphs, and these graphs are basically, we say PQRST, and sometimes U waves are also there, but basically this PQR, S, and T waves we can see. Now, in a graph, as we know from our maths knowledge, that
it has got two basic axes. One is x-axis, which is horizontal, and one is y-axis, which is vertical. So along the x-axis, we measure time in ECG, and along the y-axis, we measure the voltage. Now, in every ECG machine in the world, there is some standardization. The standardization is as such that in a second, this ECG paper travels on a ECG machine at a rate, and that particular rate is 25 small square per second. And this small square is basically 1 millimeter square, and that means in 1 second, 25 millimeter actually this ECG paper is moving. Since we are calculating the heart rate in a minute, so that's why 25 into 60 is 1500 small square is travel per minute. And this 1500 actually helps us to count us the heart rate from ECG. So that's why the heart rate is, we say, 1500 divided by R/R. That means from 1 R wave to another R wave. And along the y-axis, as we know, we count the voltage, and the voltage is it is again standardized that 1 millivolt, if passed through the stylus of ECG machine, it actually deflects 10 millimeter along the y-axis. So that's why that means 1 small square is equal to 0.1 millivolt. So these are very basic thing. And similarly, from the x-axis, we can find the time. That is 25 millimeter in 1 second. That means 1 millimeter is 1 upon 25 is equal to 0.04 second. But I'd rather ask every homeopath or my fellow homeopaths that we should rather consider the millimeter or the small square rather than going into this voltage or second, because easily we can multiply with the millivolt, and easily we can find out this second if we multiply the small room with 0.04 second, or if we multiply along the y-axis with 0.1 millivolt, we can count the voltage and second very easily. Now in an ECG, so these are the basic findings. First is P wave, then PR interval. We all know this thing, and I think I should not waste much time over here. So this is just an ECG. We all know that thing. I'm skipping that slide. Now I'm coming here. The method of reading of ECG is, first of all, we have to see whether the P wave is there in every lead, as I have already discussed about the lead, and whether the P wave is always followed with a QRS complex. Similarly, the PQRST complexes in a particular lead we have to see, and usually we get 3 PQRST like this thing in each particular lead. Now, whether there is equal interval between the successive PQRST complexes and the detailed pattern of P wave, PR interval, QRS complexes, ST segment, T wave, U wave if present, and the QT interval, and study of the electrical axis of the heart. These are all very basic things. Now, coming to this particular P wave, while we are looking at the P wave in an ECG graph, we must remember chess. You know, we play chess, and there is one thing is that there is knight. So knight is actually moves 2.5 rooms, you know, in a chess. So like a knight, this P wave actually normally it can go along the y-axis 2.5 millimeter and along the x-axis 2.5 millimeter. So if we just remember that thing, it will be very easier for us to remember the main the normal P wave. Now P wave, what does it P wave actually indicate? Now this P wave is a first positive deflection. Positive deflection means the isoelectric line on which our stylus moves, and any deflection above the or towards above the isoelectric line, we say it's a positive deflection, or any deflection which is below the isoelectric line, we say a negative deflection. So in that way, the P wave is the first positive deflection in an ECG graph, and it is usually smooth and rounded, but sometimes that may be slightly notched. Now it indicates basically that our SA node is functioning, and because of the functioning of the AC node, there is atrial depolarization is there, or there is atrial contraction. So depolarization means contraction, and depolarization means relaxation. Now this P wave is better seen in leads 1, lead 2, in AVF and V1. In these leads, if we look at P wave, we can see the P wave properly. And normally it doesn't move more than 2.5 millimeter, both in X and Y axis, as I have already told you. And it is upright. This P wave remains upright in lead 1, lead 2, AVF, V4, V5, and V6.
and it remain inverted normally in AVR as the electrical vector is coming from the other direction. So that's why the P is normally negative or inverted in AVR. And so obviously if we know where it remains upright, then we should know, and where it remains inverted, easily we can find out the variables in other leads. So we must remember that P wave remains upright in lead 1, lead 2, AVF, V4, V5, V6, and it remains inverted in AVR. Now this P wave, there are some common abnormalities of the P wave. Now the P wave, there are some abnormalities which we usually see in our daily clinical practice. If we remember these small abnormalities, we can easily find out some disease condition. First of all, there are the abnormalities are P mitral, P pulmonale, and it's very common, and absent P wave, inverted P wave, and sometimes P wave is replaced with a sawtooth pattern of P wave that we say, and there are some F wave we say. Now sawtooth pattern is found in case of atrial flutter, and F wave is generally found in case of atrial fibrillation. Now if we here we can see this P wave moves, as we have already said, along the x-axis 2.5 millimeter. Okay, now if the notch is formed in the P wave, where is actually P wave is moving more than 2.5 millimeter along the x-axis, it may form a notch, but provided, mind it, this particular notch has to at least go 1 millimeter or 1 millimeter. That means it has to travel at least, where this notch has to travel, the two peak, the gap between the two peak of P wave should be 1 millimeter. Otherwise we cannot say it's a P mitral. Now this P mitral pattern is found in case of left atrial enlargement. We have a habit of saying this P mitral, that means mitral stenosis. No, not only mitral stenosis, any cause, any disease condition which may initiate or which may cause left atrial enlargement will form this kind of P mitral. So this is very common. Now coming into this was along the x-axis. Now if we come along the y-axis, this P wave, if sometimes moves along the y-axis more than 2.5 millimeter, then this P wave is called tall and peaked P wave. And this kind of tall and peaked P wave is found in case of right atrial enlargement. So P mitral was in case of left atrial enlargement, and P pulmonale is very easy to remember in case of right atrial enlargement. So right atrial enlargement, there were so many causes, but very common causes what we find in case of pulmonary artery hypertension, in case of in case of cor pulmonale, in case of if there is ventricular septal defect, so in case of atrial septal defect, so in case if there is any kind of tricuspid stenosis, tricuspid regurgitation, pulmonary regurgitation. So there are so many causes which may cause this kind of right atrial enlargement. So in any case of right atrial enlargement, there will be this kind of P pulmonale. So having said that, sometimes in a ECG we find that there may be absent P wave. P wave is absent, and which is very commonly we find in case of if there is formation of any kind of extrasystole. In case of extrasystole, like in case of atrial fibrillation, if there is any nodal rhythm formation, or if there is some, very commonly in case of ectopic beat formation. So if so happens, it sometimes actually bar the normal P wave, and or if there is any kind of retrograde propagation of excuse me, am I audible? Hello, You're audible, sir. Muted. Right. Okay. Somebody. Okay. So if there is any ectopic beat with retrograde propagation, they may bar the normal P wave, and in that case the P wave will remain absent. So while we get a ECG where P wave is absent, that means either the AC node is not properly functioning. It may be there may sometimes if there is a sick sinus syndrome, or if there is a AC block or AC arrest, it may be. But we commonly find this kind of thing in case of formation of ectopic beats, or where there is any chance of formation of extrasystole because of ectopic beat, or atrial fibrillation, as I have already told you, it is generally replaced, or if there is any nodal rhythm. Now coming to inverted P wave,
inverted P wave again found in case of if there is any kind of ventricular ectopics with retrograde propagation of the impulse. It actually there we find sometimes the P wave inverted, and there is if there is nodal beats and if there is nodal tachycardia, then also we can find this kind of P wave is inverted. But P wave normally we have to remember this thing. P wave remain inverted normally in AVR, and sometimes even in case of dextrocardia, in case of lipocardia, P wave may be inverted. Now this, as I was saying, the normal P wave sometimes is replaced with this kind of sawtooth appearance. Now, if you look at the ECG here, there we can see there is a sawtooth appearance or a garden brick appearance type of P wave, and which is fine in case of atrial flutter. But here we have to remember, if there is this kind of if on the left side you can see here in the lead 3 and AVF, here the P wave is basically anti-clockwise, and on the right side, if you see, it's a clockwise. We don't have to go into detail of this thing, but what we have to find out here in case of atrial flutter, there is a relationship between this P wave and a QRS complex. We can see there may be 2 P wave followed by 1 QRS complex, or 3 P wave followed by 1 QRS complex, like 2:1 or 3:1 or 4:1. So there is a specific relationship. And what happens here is that all the waves which or all the electrical impulses which has been formed in the atria, they are not propagated into the ventricle, okay, because of the it cannot pass through the AV node, and that's why there is 2 or 3 or 4 atrial impulses and followed by 1 ventricular impulse, QRS complex. Okay, so this kind of thing, actually there is a relationship in case of atrial flutter. Sorry. Now, in another condition where we cannot find this any kind of normal P wave or nor a garden brick appearance or a sawtooth appearance, the P wave is just a wizard, and there is no relationship between the P wave, and there's no, obviously there's no normal morphology of P wave, and there is no relationship of this P wave or whatever the wave we have found generating because from the atria, it has no relationship with the QRS complex. And this kind of wave, we say it's a fibrillatory wave or F wave, and this kind of wave are best seen basically in lead V1 or V1 chest lead. Okay, so this is found in case of now in case of atrial fibrillation. So this we say, that's why we say it's a fibrillatory wave. Now these were the P wave abnormalities. Now, if we can remember this very small thing in P wave abnormality, we can find out so many disease condition. Now, next, coming to PR interval. So PR interval, that means from the beginning of the P wave up to the beginning of the QRS complex, it's a PR interval, and that indicates the conduction time from of the impulse from which is traveling from the AC node to the ventricle through the AV node. A normal PR interval, as we have already told, that P wave is 2.5 millimeter maximum, or a night of a chest. Now from the 2.5 to 5.5, that is the range of this normal range of this PR interval, 2.5 small square to 5.5 small square. If I want to find it in second, we can just multiply 2.5 or 5.5 into 0.04 second. Easily we can find out that thing. So the normal PR interval is 2.5 small square to 5.5 small square, and it should be studied. This PR interval should be studied in every lead, and it should be counted on the x-axis. Now abnormalities of the PR interval, the common abnormalities of the PR interval is that the PR interval may be prolonged. Okay, now when we say its PR interval is prolonged, if the PR interval is more than 5.5 small square on the x-axis, and it actually indicates that the propagation time of electrical impulse from atria to ventricle is actually from AC node to AV node, and then activation of the ventricle is actually increased. So that indicates basically heart block, and we very commonly find in case of rheumatic carditis. As we know, in our country, this rheumatic carditis still nowadays even it is present, and that is why when a patient is coming to us, or when a child is coming to us, and obviously their parents are or the child is complaining of, or preschool going or school going child, they are complaining of he or she is having repeated upper respiratory tract infection, we become very alert, and we routinely go for this ASO titer, and go for, if I find the ASO titer is positive, and if I find any kind of problem, then we routinely go for this kind of ECG. So if a child is coming to you, if a child is coming to us basically with
if there is a history of repeated upper respiratory tract infection or repeated respiratory tract infection, my earnest request to all my fellow colleagues and or whoever is listening to me is that be very alert, and please find out whether the patient is suffering from any kind of repeated sore throat, that means because of Streptococcus beta hemolyticus infection, or if the child is suffering from atopic allergic condition, or mind it, please, that if there is any kind of congenital heart disease, the repeated respiratory tract infection is a very common thing in a child. And I have seen cases. I have seen one lady. She actually came to our OPD a few days back, and she was having a syncopal attack. And what we found that the patient, the lady was having, biventricular failure, because she actually had ventricular septal defect from a very childhood. She was treated by the local homeopath doctor, local doctor, while she was a child, and she was having repeated respiratory tract infection, and nobody actually bothered to examine her. And now her days are basically numbered. Now she has developed a severe pulmonary artery hypertension, and there is biventricular failure. She is in a mess. Now her days are numbered. So if the doctor who was examining the child when she was a child, if who was examining her, if he or she would have been a bit alert, and just a small examination, a small stethoscope examination, a small auscultation of the heart would have saved her life. Now, so that's why I'm asking you. Now, peer interval shortened, that means peer interval, if the peer interval is less than 2.5 small square along the x-axis, that indicates there may be atrial ectopic beat, and there may be sometime nodal ectopic beat, and there is a WPW syndrome. In this particular ECG, what we are seeing on the bottom, it's basically a WPW syndrome where the peer interval have been shortened and the QRS complex is broadened, and there is a delta wave formation. So if time permits, we will come to WPW syndrome later. We can have a detailed discussion where there is a re-entry phenomenon. Now, abnormalities of the peer interval. This is a very common thing which we find in our ECG. Now, this first of all, the first one, this first degree AV block. Why this is a first degree AV block? There is a peer interval is increased. We can see from the ECG, but each P wave is followed by a QRS complex. See, there is no drop of QRS complex in any way. That means the atria from the atria have contracted, and the ventricle has also reciprocated the following the atrial contraction, and there is no beat has escaped, or no beat has barred to cross the AV node. So that's why there is no drop of QRS complex. So P wave is there and QRS complex is there, but the peer interval has increased. That is a first degree heart block. Now, coming to the second degree heart block, it has got two major types. One is Mobitz type 1 and one is Mobitz type 2. In Mobitz type 1, we can see the peer interval is gradually progressing, and while gradually progressing, after one P wave, there is no QRS complex. That means there is a drop of QRS complex. So this is called Mobitz type 1 second degree heart block. And in case of Mobitz type 2 second degree heart block, there is peer interval is we can see here the peer interval P is followed by QRS complex, but this here this time lag is more, but this is fixed, and it is not, there is no gradual progression of this peer interval, but there is a sudden drop of QRS complex. So clinically we say the second degree heart block or second degree Mobitz type 2 block is much more important than Mobitz type 1. And there is a second degree heart block of 2:1 block is also there, where we can see that P is followed by a QRS complex, and again there is a drop of this thing. So 2P is there followed by a QRS complex, and then again 1P and second P, and there is a drop of a QRS complex. So there is a 2:1 block. So these are the types of heart block. Third degree heart block I'll discuss later. So there's a first degree heart block and second degree heart block. Second degree heart block has got three different varieties. We can see one is Mobitz type 1, one is Mobitz type 2, and there's a second degree AV block. Now the Q wave. Now regarding this Q wave, we have to be very cautious regarding this Q wave. We have to find out the Q wave, whether the Q wave is there.
Now it indicates actually depolarization of the interventricular septum and the there is a bioelectricity passing from the left side and actually from the right. That means activation of the left ventricle first and then the right ventricle. So that indicates that the depolarization of the interventricular septum. Now it's measured from the end of the P wave to the beginning of the R wave, and the normal duration is not more than 1 millimeter in the x-axis. That means not more than 0.04 second, and it is the depth of the y-axis is not more than 2 millimeter along the y-axis. Okay, so that we have to remember usually. Now this is a very basic information, but if we can remember this basic information, we can easily find out some few important things. Now usually its depth in the y-axis, as we have said, that if it is more than 2 millimeter or more than 25% of the QRS complex, that indicates a myocardial infarction or myocardial necrosis. But remember, in COPD, sometimes mimicking of such Q wave is also found. So usually, if again, that's why in the very beginning, I told you that history of the case or the symptomatology of the case with which a case is coming to us is very, very important, because we have to match our clinical findings. We have to match the history, the clinical finding, and the ECG finding or the lab finding what we are getting to come to a conclusive diagnosis. So if there is a deep Q wave, that actually gives us a hunch there may be a case of myocardial infarction. It may be acute myocardial infarction, or it may be a old MI. It can also depict. So I'll come to that. Now, in case of COPD, this may also be mimicked. Now, one small thing that is known as ventricular activation prime, or that is also called intrinsic or deflection. And this we have to see in chest lead V1, V5, or V6. This is nothing but if we from the Q wave or rather we can say on the Q wave, if we draw a perpendicular line, and if we measure the distance from the perpendicular line to the R wave, and this duration is known as ventricular activation time. Normally in V1 it is up to 0.02 second or half small square, and obviously the measurement is on the x-axis. Okay, you just look at this particular ECG graph. There's a perpendicular line on the Q wave, and from the perpendicular line you just see the measurement of the tip of the R wave, or the R wave rather, not the tip of the R wave. And if this particular distance in case of V1, it normally is 0.02 second, and in case of V5, V6, it is normally 0.04 second. And it actually indicates the duration of electrical impulses to reach the ventricular surface from the left side of the interventricular septum. Now, if there is any increase of this ventricular activation time, or VAT, or intrinsic or deflection, that actually indicates, if it is more than 0.02 second in V1, it gives us an indication that there may be a chance of right ventricular hypertrophy. And if it is more than 0.04 second in V5 and V6, that actually gives us a hunch of left ventricular hypertrophy, or if there is any kind of ventricular dilatation or any kind of conduction defect. So that is why in that way ventricular activation time is important to us. Now, one more important thing is, after that ventricular activation time is the ST segment, and this ST segment end of the S wave to the beginning of the T wave. Normally it's isoelectric, and it actually indicates time taken between the ventricular depolarization to the ventricular repolarization. As we know, this QRS complex actually indicates the ventricular depolarization or ventricular contraction, and T wave indicates actually ventricular repolarization or ventricular relaxation. Mind that the P wave actually indicates the atrial contraction or atrial depolarization, but the atrial depolarization we do not get in ECG because it's barred within this QRS complex. Now this in the limb lead, this ST segment may elevate 1 millimeter, and that is normal. And in the chest lead, this ST segment may elevate in the y-axis, obviously 2 millimeter. That is quite normal. But in any case, be it a chest lead or be it limb lead, this ST segment is not allowed to depress below half small square. Okay, in the x-axis, if it is less, if the ST segment is depressed more than half millimeter or half small square, then we consider it may be a case of ST depression. Now, abnormalities of the ST segment is ST segment elevation or ST segment depression. Now, ST segment elevation in the limb lead, as we have already told, that if it is more, in the limb lead, it should not go beyond 1 millimeter elevation.
So in the limb lead, if it goes beyond 1 millimeter elevation, and in the chest lead, if it goes beyond 2 millimeter of elevation, that indicates in case of acute myocardial infarction. It's very common. Now, regarding this acute myocardial, that we say the ST elevated myocardial infarction, and we have to be very, very careful regarding this ST segment, because easily we can find out a patient with ST, this myocardial infarction, because we know that myocardial infarction, the typical myocardial infarction symptomatology we read, that this kind of the symptomatology may be like a cactus grandiflorus. No, this kind of pain hardly comes. Most of the time patient comes with a sensation as if I'm having some gas, doctor, as if I'm having some sort of indigestion. Very rarely patient says as if I'm having a heavy stone has been placed on my chest. Sometimes patients say as if I'm having heartburn like a feeling, or mostly the patients say as if I'm suffering from gas. So that is why if a patient has a history of any kind of hypertension, or if there's a history of any kind of metabolic syndrome, or if the patient is having antihypertensive drugs, or the patient is having dyslipidemia, and obviously and these kind of people are saying this, I'm having such kind of thing, please do not ignore the thing saying that you are having some sort of gas, because most of the time the symptomatology of acute myocardial infarction comes with the features of sometimes we say it's just acid peptic, you are having some sort of gastritis. No, I have seen patient who have died only because of that thing. He actually went to a doctor who diagnosed, no, you actually have some abdomen peptic ulcer syndrome, or you are having some acute gastritis, and that's why you just take this antacids and you will be okay. And what happened, he went to the doctor at the evening, and the next day when he was taken to hospital, he was brought dead, and that was a massive myocardial infarction. And obviously sometimes we have to be very alert, because in case of diabetic patient there may be no pain. So in any case, if any patient comes to us with this kind of, if there is that kind of history, and if there is any kind of this thing, if we get ECG with there is ST elevation, we have to be very, very careful that it may be a case of acute myocardial infarction, or it may be pericarditis, and in case of ventricular aneurysm also. Now, having said that, if there is ST depression, now this ST depression, as I have already told, that even in case of a chest lead or be it a limb lead, it should not be depressed more than half small square. And so if the ST segment is depressed, and even sometimes we say if the ST segment is going parallel with the isoelectric line more than 2 millimeter, then again we sometimes consider it as an ST segment depression. Now this ST segment depression is found in case of myocardial ischemia, in case of non-STEMI, in case of subendocardial myocardial infarction, in case of digitalis effect, we hardly get nowadays. Now ventricular strain pattern, and also in case of hypokalemia. So ST depression, we have to again think of myocardial ischemia, but remember there are some situations where there is non-ST elevated myocardial infarction. So if there is any kind of problem with the ST segment, we have to be very, very alert, and we have to go for a troponin T or troponin I or CPK-MB test. Okay, so troponin I is very sensitive, but it's costly, but troponin T we can do, and obviously it will readily give us information regarding whether the patient is suffering from myocardial infarction, and we can at least give we obviously, if chance is given, we can discuss some drug which has a very good effect, or at least we can refer the patient, because first 1 hour we know the golden hour, where if we can diagnose the patient and we can send the patient to a proper care, patient can, the life, a very, very precious life can be saved. Now this T wave following the this ST segment, we can find this T wave. Again, T wave that indicates ventricular repolarization, as I have already told you. Now upright, this T wave usually remains upright in lead 1, lead 2 AVF, and V3 to V6. And there's an inverted, and this normally obviously it is inverted in AVR. Inequally QRS complex is also inverted in R is inverted in case of AVR, and variable leads in lead 3 AVL, V1 and V2. Now in that it indicates the ventricular repolarization or ventricular relaxation. Now having said that, there are some abnormalities of the T wave
for which we have to be very, very alert. If there is any kind of inverted T wave, and if there is a symmetrical inversion, okay, if there is a symmetrically inverted T wave where the both limbs of the T wave are similar in slope and length, and that indicates is a myocardial infarction. Okay, now if the T wave is inverted but the both limbs are not in that way, we can also find that kind of T inversion in case of LVAH with strain pattern, where there is a ventricular strain pattern, we say. And now this coronary insufficiency, in case of digital effect, we can get this kind of T wave inversion. Now upright and pointed T wave or tall T wave we can find in case of hyperkalemia, in case of ST elevated MI, and in case of Prince-Betal angina. Now Prince-Betal angina, there, as I was talking about this ST segment depression, is angina, etc. Now in case Prince-Betal angina is again, it's a variant angina. Nowadays we do not get this kind of Prince-Betal angina, but it's Prince-Betal angina, we must remember that thing. It is usually found in case of patient, those who are having, you know, the chest precordial pain or the anginal pain at rest during the time of rest. And there is a basically a vasospastic, we say it's a vasospastic angina. It is usually found in case of female, and obviously in the early hours of the day. And there is a the thing is that there is a you know, major coronary artery, either they are normal or they are diseased, but they, because of their you know, vasospasm, there is a anginal type of pain. But the thing is that there we get ST segment elevation. Now to see whether there is a myocardial necrosis, to see or to differentiate it with the true ST elevated MI, we have to go for this cardiac biomarkers, and we have to look for this again, CPKMB, TROP-T, TROP-I, very, very commonly that we use. Now with Prince-Betal angina, I will rather say some other conditions, what we call a syndrome X. Now this syndrome X is also found in case of perimenopausal or postmenopausal women again. Now thing is that there is also a vasospasm actually happens, but these vasospasms are actually, they happens in case of very micro vasculature, you know, and that's why it is said as a microvascular angina. We say it's a microvascular angina because if you go for if this kind of patient usually comes to us after visiting you know, the cardiologist, where the patient has already undergone and this angiogram, and in angiogram they have not found anything else, and obviously that is why it is called, it is syndrome X, and this is there's a microvascular angina, and we have got a very good you know, scope of treatment here. And obviously there is no pathological changes over there, and there is no occlusion is actually and there is another syndrome which we say is syndrome Y. The syndrome X is somewhat different with the syndrome Y. In syndrome X, we say it's a microvascular angina, but in case of syndrome Y, there is a coronary slow flow phenomena, we say. And here in angiographically, which can be said that there is a delay in the distal vessel opacification actually happens. And these patients also can be dealt with our medication. But obviously these nowadays the nitroglycerin and calcium channel blocker they used to give, but we have scope. And another term I would like to say over here, this syndrome Z. Syndrome Z is actually found in case of patient those who are suffering from metabolic syndrome, and if they are having, along with the metabolic syndrome, they are having obstructive sleep apnea. Now this snoring, this huge snoring, we usually don't care if a patient is coming to us and saying my husband snores very much, I cannot sleep with him. Or sometimes the people say, or that I used to snore, sir, is hugely, do you have any kind of medicine? First and foremost thing, as a doctor, we have to find out whether the patient is suffering from obstructive sleep apnea, because obstructive sleep apnea itself can cause death in a patient. Or obstructive sleep apnea is now obstructive sleep apnea, it may be a peripheral and central, you all know. But if this obstructive sleep apnea is actually coming with in a patient who is having hypertension, who is having central line obesity, who is having insulin resistance, and who is having dyslipidemia or hyperlipidemia, then that condition, this cluster of symptom, we say this is syndrome Z, and we have to be very, very careful while dealing with such patient. Okay, because these kind of patient may anytime develop coronary artery disease.
or patient may die out of it. Now, biphasic T wave, sometimes that indicates the Wales syndrome or stenosis of the proximal left anterior descending coronary artery. And so biphasic T wave is another thing that we have to look for. You can see the biphasic T wave over here. Now, having, in this connection, I will just say how to find out the wall involvement. As I was saying, which wall is particularly left. Now, this is a very short, very precise, but very effective way of understanding which wall is actually involved. We say in any ECG, the anterior wall is depicted by lead 1 with or without lead 2. The posterior inferior wall is depicted by lead 3, AVF, with or without lead 2. The septal wall is basically indicated with the lead V3 and V4. Lateral wall is basically indicated with the V5 and V6. So if we join that, anteroseptal wall, that means lead 1, V3, V4, with or without lead 2. Anterolateral wall, lead 1, V5, V6, with or without lead 2. Posterolateral wall, that means lead 3, lead 2, lead 3, AVF, and V6. There are some other ways of finding out this wall involvement in ECG, but I think as far as my understanding, this is perhaps the most easiest thing or the most easiest chart by which we can easily remember which wall has involved. Okay, now as I was talking about this myocardial infarction, now there are some changes in case of immediate myocardial infarction or recent onset myocardial infarction or MI of some duration. That is regarding regarding of ST elevated MI. Now, in case of myocardial infarction, now this myocardial infarction can be of acute infarction, it can be of subacute infarction, it can be of subendocardial variety of infarction, it may be subepicardial variety of infarction, it may be intramural infarction, it may be myocardial infarction with unusual ECG pattern, it may be old infarction, and it may be ventricular aneurysm. So in myocardial infarction, varieties of myocardial infarction or varieties of ECG we may find, these are the varieties. Now, if we come here in this ECG sequence of ECGs, a sequence of changes in the ECG in case of acute ST elevated MI. The first one is the normal thing, and the second one we can see the ST segment has been elevated, and the T wave is barred within the ST segment. This is just it's an acute condition. After a few hours, if we look at the patient's ECG, we can see the third one where the T wave has formed, but ST segment is again elevated over there. Now, after 48 or 72 hours, if we go for another ECG, see the recent 2 ECG, the T wave is now formed, and there is a Q wave. See the Q wave. The Q wave, now the Q wave has come down. The Q wave is deep Q wave is formed. Now there is a formation of deep Q wave. ST segment is elevated. T wave is inverted, and then again after some duration, if after for 5-6 days, if you go for ECG, then of some duration ECG where we can see the deep Q wave is present, and there's a T wave and a symmetrical the symmetrical right and left arms of this T wave we can see over there. And see the old MI, the funny thing is that in old MI we are getting the P is there, is okay, the R is okay, the ST segment is okay, and the T wave is okay, but this deep Q wave that actually remains. And if such deep Q wave remains, if the patient comes to us with the ECG, and if the ECG shows that the presence of deep Q wave, apart from and every other thing is quite normal, we can easily find out that the patient has a history of myocardial infarction, and we can cross check that thing with the patient. So the deep Q wave is extremely important. Again, subacute infarction, as I told you, in subacute infarction is characterized by the ECG of recent or sometime onset MI from the very beginning. Now, I'm going back. This recent or sometime duration, if we look this recent to and the sometime duration variety, this kind of thing is found in case from the very beginning in case of subacute infarction. We can see the ECG over here, if you can see. Okay, now, so this is subacute infarction. Then
coming to this subendocardial infarction, the subendocardial infarction is characterized by deep ST segment depression. This ST segment, so that means it's a ST non-ST elevated MI. So there is a ST segment depression is there, more than 3 millimeter, deep and pointed and usually symmetrical T wave, and there is no abnormal Q wave. Funny thing is that in case of subendocardial infarction, we generally do not get this kind of abnormal Q wave. So subendocardial infarction, it is found in case of non-ST elevated myocardial infarction where there is a deep ST segment depression, deep pointed and usually symmetrical T wave, but there is no Q wave formation. So this is another variety subendocardial. So this is a deviation from the normal or usual variety that we get. Now, another thing is that subepicardial variety. Now, this epicardial variety in this here in this variety, we see this is elevated ST segment, but there is no pathological Q wave. There was in the previous slide, there was ST segment depressed, but now here in subepicardial, there is elevated ST segment, but there is no pathological Q wave. Okay, so we are here. You can see the ST segment is clearly can be seen the inferior lead, as I have already told you. The inferior lead is lead 3 and AVF. We can see the lead 3 and AVF, and obviously lead 2 with or without lead 2. And this acute subepicardial injury, here we can see. So this particular here we can easily see the ST segment is elevation is there, but deep Q wave formation is not there. So this is called subepicardial infarction. Now, another variety, that intramural myocardial infarction. Now, intramural myocardial infarction is characterized by there is a significant Q wave depression. We can see there's a significant deep Q wave, and there is no significant change of the ST segment or T wave. We can see there is no significant change of ST segment or T wave, but there's a significant Q wave, and this is found in the intramural MI. If there is an intramural MI, and obviously it is and this is from the very beginning. So just a patient comes to us with an acute cardiac pain or acute precordial pain, and if you go for ECG and if you find this kind of ECG changes, we can say that this particular patient is suffering from intramural myocardial infarction. Now, another variety is there. That's old MI, as I have already told you, and old MI is characterized by significantly abnormal Q wave, and this isoelectric ST segment and normal or biphasic or flattened or inverted T wave sometime. So this deep Q wave we can see here. So deep Q wave we can see it's very easily the posterior inferior valve. If you look at the posterior inferior valve, we can see the deep Q wave. If you look at the lead 2 and lead 3 in AVF, you can see the deep Q wave is there. So that is actually old MI. So again, from the history and the ECG will give us the hint of our diagnosis. Now, ventricular aneurysm, if ECG shows the features of acute myocardial infarction, that is prominent Q wave as I have an elevated ST segment, that is STEMI and ST segment, and there is and even after a few months, and if this kind of changes, if that remains even after a few months of onset of if from the history, if we can get that this kind of patient had a history of myocardial infarction, but even after a few months there's a prominent, or even after a significant time there's a prominent Q wave and there is an elevated ST segment. So there's a so we can easily say that sorry, is a mic, this thing is not moving. Here we can see, yeah. Now the elevated ST segment and the T wave inversion is there even after a few months, so we can say there may be a ventricular aneurysm. But we have tools for that thing. We have a simple 2D echocardiography of can diagnose this thing. These things we nowadays we do not get. But why I have uttered this thing, because just to say these are some abnormal condition we may sometime find in our clinical practice or may not. But this ST segment elevated MI, non-ST segment elevated MI, and these things are very, very common, and we have to be very, very careful while diagnosing or while seeing this kind of ECG, because as I have already told you that first 1 hour is a golden period to save a patient life. And thing is that we have a habit of depending on the cardiologist for ECG interpretation. But my earnest request is that
And that every homeopath doctor, we are doctor first, and we prescribe on the basis of symptom similarity, following the principles of homeopathy. That's why we are homeopath doctor, but we are doctor first, we are physician first. So we have to at least know the basic investigation tools by which we can easily find out, and by which we can at least help a patient. We can select our medicine, we can give medicine, at least we can refer the patient. And before referring, mind it, we have good amount of drugs, we have very good homeopathic medicines by which we can save patient's life. At least we can send him to the proper care. Now, this corrected QT segment, I'll skip that thing, it's not required. Now, QRS complex is another feature, and this QRS complex should be studied in every lead, and both in bipolar and unipolar lead. And there is in bipolar and unipolar limb lead, the main deflection variable, actually a variable, except in AVR, where the main deflection is downward. Okay, there is a small R wave and there is a deep S wave. In chest lead, while moving from the right ventricular chest lead, that means from V1, V2 to left ventricular chest lead, that is V5, V6, the deep S wave changes to tall R wave, and this change actually happens in case of V3 and V4. So that's why V3 in V4 are known as transitional leads, though they give us information regarding the interventricular septum. Okay, and in V3 and V4, the Q normally the S and R usually remains almost equal. Now, this QRS complex should be measured from the beginning of the Q wave up to the end of the S wave in QRS complex. And in limb lead, the normal duration is maximum in standard limb lead is generally maximum up to 0.11 second, or we say it's a 0.12 second. That means 3 small square. In chest lead, it's maximum up to 0.12 second, because 0.11 or 0.12, it really does that. This actually doesn't matter. Now, if it is more, if this along the x-axis, if the if the QRS complex is wide, that indicates actually complete bundle branch block. I'll come to that later. It is very easy. Now, ventricular or supraventricular ectopics with aberrant conduction, WPW syndrome or ventricular excitation syndrome, and arborization block or ventricular aberration. So these are the things, but we have to remember for this wide QRS complex, at least for WPW syndrome, as I have already initially told, that there is a delta wave formation, and to detect complete bundle branch block. Okay, or if there is intraventricular conduction defect or arborization block. Okay, now see here the QRS complex. In V1, we can see this QRS complex. If we look at the QRS complex, see the first P wave, I can see, then PR interval we can see, then the QRS complex is notched. Likewise, P wave, the QRS complex is notched, and notch is just like an M, and these two peaks of this R wave are known as R dash pattern. Okay, so this kind of QRS notched QRS complex, we say it's a R dash pattern. Okay, so this R dash pattern, if there, this actually indicates a bundle branch block. We know bundle of His, so bundle branch block. Now, if this V1, if this sorry, pardon me, if this kind of R dash pattern actually found in case of V1 and lead V1 and V2, we say it's a right bundle branch block. And if we get this R dash pattern in V5 and V6, we say it's a left bundle branch block. Now, if there is a bundle branch block is there, and along with that, if in a standard limb lead 1, 2, or 3, if we find that the QRS complex is not wide, it's less than 0.11 second, or it's less than the width of QRS complex in standard limb lead is less than 3 small square, then we can easily say this particular bundle branch block is incomplete bundle branch block. And if this kind of R dash pattern is there, along with that, if in the limb lead we find the QRS complex is wide, how wide? More than 3 small square, we can easily say it's a complete bundle branch block. This is just this thing. So this kind of Doctor, we have to start the next session. So this we can make another section in the next coming time. We will arrange that time. So because we have to go for the next session. So I think that we can conclude here. From there, we have to make a block
Okay, you are in block position, so let us block here from. Okay, sir. Okay, sir. No issue. No issue. As I have initially told you that we really have a huge thing because I have so many. I think it's more than 120 or 30 slides, odd slides are there. And this is just because ECG. And after that, we can also go for, therapeutic and how will you how we used to deal patients with, the arrhythmias patient. Because we have such scope, and at least we can diagnose our cases, and at least if we even if we have a if you cannot treat the patient right away, we can at least save the patient by sending the patient to the nearest hospital where he can his life can be saved. So life is we are treating patient, and a life is extremely important irrespective of pathies. What is my pathy is not most important. The most important thing to me is my patient, and I have to save a patient. So that's why I have always emphasized that every of my student of BHMS student, those who are coming, or the PG student, they should know at least the basic of ECG, so that they can use it in their treatment with very much confidence in their treatment, and obviously they can save patient's life, and at least can refer the patient, because referral service is also a big service. Okay, so that is Thank my you, view. sir. Yeah. Because very nice presentation and your classes are very nice, very useful for the practitioners. So now I think that now Dr. Dhanesh will say he has to say something to you. Yes, good evening, Dr. SAPTARSHI. It's Very good evening, sir. Very good evening. It's really a very good session from you, and really went through the importance and how one can study these ECG. Even a common man can understood how to study these things. That's the beauty of your presentation, and hope we can have some more presentation on about the same. And as we told earlier, we can fix it in January as per your convenience. And these are the things everyone should know what is what and how to differentiate one from the other. So this kind of homeopathic experts are doing great service to not only to homeopathy, but also to the medical profession itself. So we are very happy, lucky to. Dr. Kulyan Sharup sir is here. I obviously, sir, I hope I actually asked for your blessings, and I'm very happy to see you here, sir. I hope I have at least contributed something, and I at least, I mean, I think you are not disappointed with me. That's all I can say. No. You really fulfilled all of our heart with your knowledge. I think Kalyan Swarup sir can say a few words. Please unmute, sir. Gayatri Singh, sir. Please unmute, sir. Please unmute. Audible? Yes. SAPTARSHI, your lecture is very nice. I think you will come next meeting, and I am very happy to see you. Very long time. Thank you very much. Thank you, sir. So I am very happy to say the vote of thanks to Dr. SAPTARSHI. SAPTARSHI. Yes, sir, SAPTARSHI. It's on behalf of International Forum for Promoting Homeopathy, as well as on my behalf, we are thanking you once again, sir. Thank you. Now we are concluding here. Thank you all, and SAPTARSHI sir, you must come for next sessions. Now we are passing to our Malayalam session. Dr. Dhanesh, with Dr. Mariamma John will moderate the Malayalam session. okay. Please unmute. Please make co-host today. Okay. Namaskaram. Dr. Yes, Mariamma, Dr.
ഓക്കെ, മറിയം ഡോക്ടർ തുടങ്ങിക്കോളൂ ഡോക്ടറെ. നന്ദി ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ, നരേഷ് ഡോക്ടർ. ഇന്ന് ഈ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു. 1204 ദിവസത്തെ സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ പതിവ് പോലെ നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിൻ്റെ ശരിയും തെറ്റും എന്ന വിഷയത്തിൽ തന്നെ ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് മൗന പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് IFPHന്റെ സെക്രട്ടറി ബാബുരാജൻ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമുക്ക് ഷാജി കുര്യൻ ഡോക്ടറെ വിളിക്കാം. അവരെ എത്തുന്നവരെ. ഷാജി കുര്യൻ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാവോ? നമ്മളിപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ഫോറം ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന നമ്മുടെ ഈ സംഘടന തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇടതടവില്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ വെബിനാറുകൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. അത് കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മൾ വിവിധ വ്യത്യസ്തമായ ക്ലാസ്സുകളാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ ഹോമിയോപ്പതി സമൂഹത്തെ മൊത്തത്തിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ ബിൽ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തതാണ് അതിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സമിതികളിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ മറ്റൊന്നും നാം നേടിയിട്ടില്ല. അപ്പം സത്യത്തിൽ 10% പോലും നമ്മൾ നേടിയില്ല എന്ന് വേണേൽ പറയാം. സമിതിയിൽ ഇങ്ങനെ കാഴ്ചക്കാരെ പോലെ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രതിനിധി, അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റിന്റെ ആകാം, അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആള് അതിനകത്തുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സമിതികളിലും പഞ്ചായത്ത് ലെവലിൽ തൊട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള പവർ ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാവരെയും ഇതുപോലെ കമ്മിറ്റിയിൽ അവിടെ വിളിച്ചിട്ട് അവരവസാനം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുക, നിങ്ങളത് നടപ്പാക്കുക, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അവസാനം നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരെ കൂടി അവിടുത്തെ സഹായികളായിട്ട് നിർത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഇത് തന്നെയാണ് അവർ ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ബില്ലിൽ ഒത്തിരി ഭേദഗതികൾ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭേദഗതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിശദമായ ചർച്ചയാണ് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതിലെ ഓരോ വകുപ്പുകളും വായിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് വായിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് ഓരോ വകുപ്പിലും എവിടെയൊക്കെയാണ് കെണികൾ കിടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ആ കെണികളെല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ മെഡിക്കൽ ബില്ല് നമുക്ക് എഴുതി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ മെഡിക്കൽ ബില്ല് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അത് നമുക്ക് പൊതുജന സമക്ഷം സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെന്റിന്റെ സമക്ഷവും സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ ഓരോരുത്തരും തരുന്ന നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെറുതായിട്ട് തോന്നാം, പക്ഷെ ഓരോ ചെറിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനും വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനോടകം നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി എത്തിക്കാണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ വിളിക്കാം. അപ്പൊ അവരായി ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? നമസ്കാരം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കോൺഫറൻസിന് പോയിരുന്നതുകൊണ്ട് കയറാൻ സാധിച്ചില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാനൊരു വേറൊരു സ്ഥലത്താണ്. പക്ഷെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ നിയമം പാസ്സായി ഗവർണർ ഒപ്പിടാതെ ഇരുന്ന് വീണ്ടും ഗവർണർ ഒപ്പിട്ട് പാസ്സായ നിയമത്തെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര കൂലങ്കഷമായി പഠിക്കുന്നത്, ഇനി ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ചു പേരെങ്കിലും കാണും. ഇതൊരിക്കലും നിയമമാകരുതാത്ത ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ്. ആയുഷ് ചികിത്സയിലെ എല്ലാ ചികിത്സാ ശാസ്ത്രങ്ങളെയും പതുക്കെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊന്നുകളയുന്ന, ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ കൊലയ്ക്ക് തന്നെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു
മഹാവിപത്താണിത്. ഇത് നമ്മൾ പൊരുതി തോൽപ്പിച്ച് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ തോൽവി നമ്മുടെ ജയം നമുക്ക് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണതയിൽ അറിഞ്ഞ് എന്ത് മാറ്റം വരുത്തണം, എന്താണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ആവശ്യമുള്ളതെന്നുള്ള വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ആ കാഴ്ചപ്പാടിലോട് ഇഞ്ചിഞ്ച് പൊരുതി നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതൊരു ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഫൈറ്റ് അല്ല. ഇത് എത്ര നാൾ എടുക്കുന്നോ വിജയം വരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നേടിയെടുക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വ്യക്തത വരുന്നതിന് ഈ ഒരു പഠനം സഹായിക്കും. അത് സെക്രട്ടറി വരുന്നവരെ, കാരണം ഒരാൾ തന്നെ ഈ ചർച്ച നയിച്ചാലേ അതിനൊരു പൂർണ്ണതയും അതിനൊരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സും വരുള്ളൂ. പലരായി കഴിയുമ്പോൾ അത് പല രീതിയിലായി പോകും. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് വിളിച്ച് കയറാൻ പറയുക. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോ ബാബുരാജ് ഡോക്ടർ തന്നെ ഇതിന്റെ ചർച്ച നയിക്കട്ടെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ബാബുരാജ് ഡോക്ടറിലോട്ട് കൈമാറുവാണ്. അദ്ദേഹം ചർച്ച നയിക്കട്ടെ. ഞാനും ഉണ്ടാവും, എൻ്റെ എല്ലാ പിന്തുണ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിലെ അധ്യാപകരും പ്രിൻസിപ്പൽമാരും പ്രൊഫസർമാരും അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർമാരും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് കാണുന്നില്ല എന്ന് ഇന്നൊരു കോളേജിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി. നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് പതുക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കാമെന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇത് ചൂടാറി ഇത് നടപ്പായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് തണുത്തിരിക്കും. ഇതങ്ങനെ തണുത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ല. എല്ലാവരുടെയും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് കൂട്ടിയിണക്കി ഒരു ജ്വാലയായി തുടങ്ങി കത്തിപ്പടരേണ്ട, വിജയിക്കുന്നവരെ ആ കത്തൽ നിലനിർത്തേണ്ട ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സജ്ജരാകാം. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ, നമ്മുടെ അധ്യാപകരും കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ നമ്മൾ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ നടത്തുന്ന പഠനം അതിന് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ശക്തരും പ്രാപ്തരും ജ്ഞാനികളുമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠനം തുടരാം. ബാബുരാജ് ഡോക്ടറിലോട്ട്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ അതിന്റെ തുടർച്ച എന്നോണം ഇന്നലെ വളരെ കാര്യമായ വിധത്തിൽ നമ്മൾ വകുപ്പുകൾ വിലയിരുത്തുകയും പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നു കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അതിനെ തുടർന്ന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അത് സംബന്ധമായിട്ട് തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തുടർന്ന് പറയുവാനുണ്ടോ? ഇന്നലെ പറഞ്ഞവരും പറയാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ചർച്ചയില് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗം നമ്മളങ്ങ് വായിച്ചു പോവുകയാണല്ലോ ചെയ്തത്. അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഒരു കാര്യവും ചികിത്സയുടെ കാര്യവും കുറച്ചും കൂടെ ഊന്നി അവിടെ പറയണ്ടേ? അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതും നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുമാണ്. അതിനകത്ത് എന്താണ് ഡോക്ടർ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്? അത്തരം പരിശോധനകളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ നിലവിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളോ രോഗങ്ങളോ കണ്ടെത്തിയാൽ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ, ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനകത്ത് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്? ആയുഷ് വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് ഊന്നി പറയാൻ പറ്റുകയല്ലേ എന്നുള്ള. അല്ല, അത് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ, പൊതുജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പൊതുവായി നമ്മളുടെ നിലപാടും നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡും നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിനകത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ വിഷയത്തിലും അതിനകത്ത് അത് ഉൾക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണല്ലോ മാഡം. അതിനകത്ത് അത് പോകും. അവിടെ മാത്രം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അവിടെയും അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ബാധകമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം അവിടെ ഒരു
പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കാതിരുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലേ ഡോക്ടറെ? അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആ ഒരു അതാണ് വായിച്ചതും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളുമാണ് നടന്നത്. അതെ, മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ ചികിത്സിക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ നമ്പർ എത്രയാണ്? അതിന്റെ 31 നമ്മൾ വായിച്ചത്. 31. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം. അതായത് ഇന്ന് പേപ്പറിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ട് 1500 പേർക്ക് കോവിഡ് വന്ന് വീണ്ടും ഒരാഴ്ചക്കകം വീണ്ടും പഴയ പടിയും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയേഷൻസ് വന്നെന്ന് കാണും. പേപ്പറിൽ കണ്ടു, മാതൃഭൂമി പേപ്പറിലാണ്. ഞാൻ ബോംബെ എഡീഷനാണ് ഞാൻ കണ്ടത്, വായിച്ചത്. അതിൽ വല്ല വാസ്തവം ഉണ്ടോ? അത് ചുമ്മാ ന്യൂസുകാരെ ഇപ്പം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും കേസുകൾ കണ്ടോ, കിട്ടിയോ, വരുന്നുണ്ടോ? അല്ല, നമ്മളുടെ കൺവെട്ടത്ത് അല്ല, നമ്മളുടെ എല്ലാം പരിഗണനയിൽ ഇത് വന്നതായിട്ട് അറിയത്തില്ല. നമുക്കും ന്യൂസും സർക്കാരും ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ അറിയാവൂ സാർ. അല്ല, കോവിഡ് കേസ് പോസിറ്റീവായി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ഈ 2-3 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലോ? 3 ദിവസമല്ല, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലാണ്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം വീണ്ടും പഴയപടി ഇപ്പം ഈ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി നടക്കുന്ന കാരണമാണ് അത് ഒന്നും അവസ്ഥകളൊന്നും പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത്. അവസ്ഥകൾ പ്രഖ്യാപിക്കും, ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഏതായാലും നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്താലും ചർച്ച ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരം ഇന്നിപ്പോ 2-3 ദിവസമായിട്ട് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അതിന് വിധേയമായിട്ട് നമ്മൾ ആരും അതിൽ തൊടാൻ അർഹതയില്ലാത്തവരായി മാറിയിരുന്നോളണം. അതാണ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള നിയമം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം. കാരണം അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാധ്യതയല്ല, അത് സുവ്യക്തമാണ് സാർ. മാത്രമല്ല, അന്നേരം അറിയാത്ത കുഞ്ഞ് ചൊറിയുമ്പം പഠിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടാ ചൊറിയാൻ പോവാ. അപ്പൊ അന്നേരം ആദ്യം തന്നെ അത് അവർ പ്രയോഗിക്കുമ്പോ ആർക്കും ഒന്നും പിന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാൻ മേലാത്ത സ്ഥിതിയാവും. പഠിക്കും. ഇതുവരെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നവനും ഒക്കെ ഒരുത്തർക്കും ഒരു ആയുഷ് വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരാൾക്കും ഒന്നും ചികിത്സിക്കാൻ മേലാതെ ചൊറിയും കുത്തി വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വരും. അല്ല സാറേ, ആ ചൊറിച്ചിലിന്റെ കാര്യം അറിയാത്ത പിള്ള ചൊറിയുമ്പോ അറിയൂ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു കാര്യം, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ കഠിനമായിട്ട് ചൊറിയുക മാത്രമല്ല നന്നായിട്ട് ബോധ്യം വരികയും ചെയ്തതാണ്. അന്ന് ഈ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം വന്ന ഈ നിയമം അന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല എന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ നിയമം നമ്മളെ ഏത് വിധത്തിലാണ് സഹായിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. അന്ന് ഈ നിയമം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതാണ്. ഇന്നിപ്പൊ നിയമം വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല, നമ്മൾ സുരക്ഷിതരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളവർ പോലും ഇപ്പൊ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഈ നിയമം നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? നിയമം ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇപ്പം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. നമ്മളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാൻ അധികാരപ്പെട്ടവരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശി സംഘടനകൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടറെ, ഞാൻ പേഴ്സണായിട്ട് പല ഇതിലുള്ള നേരത്തെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്ന പലരെയും വിളിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. നേരത്തെ ഈ വേറെ പല സംഘടനകളും, ഞാൻ വേറൊന്നും പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അവരുടെയൊക്കെ തുടക്കക്കാരെ തന്നെ ഞാനിപ്പം അവർക്കൊന്നും മേലാത്തത് കൊണ്ടും വേറെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അവരുമായിട്ട് സംവാദിച്ചപ്പം അവർക്കാർക്കും അവർ പറയുന്നത് ഇത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് അവർക്ക്. പക്ഷെ അവർക്കാർക്കും ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനോ അതിനുള്ള മനസ്ഥിതികളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഇത് വരികയില്ലെന്ന് ആർക്കും ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല. അവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഉറക്കം നടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല? അത് തന്നെയാ കാര്യം. സാറ് പറഞ്ഞ ശരിയാണ്. ഈ കക്ഷത്തിയിരിക്കുന്നത് പോവുകയും ചെയ്ത് ഉത്തരത്തിയിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയോ ഇല്ല, അതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ.
അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ഇത് ആൾക്കാരെ ഒന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് പറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഇപ്പോഴും 100% വരെ നമുക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധികാരികമായിട്ട് അങ്ങനെ പലരും പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ട് ആ ഒരു ഇതിലങ്ങ് വിശ്വസിച്ച് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത് ഇതൊന്ന് വായിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മൾ തന്നെ ഇത്രയും ദിവസം കുത്തിയിരുന്നു എത്ര ക്ഷമയോടുകൂടെ വായിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും പേജുകൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം അത് ഒന്നാമത് എനിക്ക് സമയമില്ല, ഇതിനൊന്നും നേരമില്ല, എന്തു വന്നാലും അതൊക്കെ സംഘടന നോക്കിക്കോളും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ചിന്താഗതി മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു 5 പേരെങ്കിലും വിളിച്ച് നമ്മൾ 10 പേരെ വിളിച്ച് പേഴ്സണലായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ അവർ പറയുന്ന പോലെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല. കാരണം അവരൊന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ, വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ കോവിഡ് ചികിത്സിക്കാനുള്ള പവർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യാനാ? അത് കിട്ടാതിരിക്കുന്ന അത്രയും അത്രയും ആശ്വാസം എന്ന് കരുതുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വസ്തുത കൂടി നമ്മൾ കാണാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ തലവേദന നമുക്ക് പിടിച്ചു പറ്റാതിരുന്നാൽ മതി, നമുക്ക് അത്രയും ആശ്വാസമല്ലേ, നമുക്കിവിടെ എന്തോ ചെയ്യാനാ എന്ന് കരുതുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം സിസ്റ്റത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത, ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ കാണാത്ത, പൊതുജനങ്ങളുടെ അത്ര പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്ത നമ്മളുടെ ഡിഗ്രിയും ചുവന്ന് നടക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കഷ്ടം. ഡോക്ടറെ, അതും പോട്ടെ, ഈ DMOയും CMOയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാര് വെളിയിലോട്ട് പോലും ഇറങ്ങിയല്ല, മുറിക്കകത്ത് കഥ അടച്ചിരിക്കുക. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അല്ല സാറേ, അതിന്റെ കാരണം അവരിപ്പോഴും അങ്ങനെ തമ്പുരാക്കന്മാര് പറയുന്നതാണ് കാര്യം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ ഡോക്ടറുണ്ടല്ല, നമ്മുടെ ഈ വേദി വന്ന് അതിനുശേഷം പുള്ളി ഈ കോവിഡിന് അനുകൂലമായിട്ട് സംസാരിച്ച രാജേഷ് കുമാർ, അങ്ങേര് തന്നെ ഇപ്പൊ വീഡിയോ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം അതിനു വേണ്ടിയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇറക്കേണ്ടത് കോവിഡ് അത്ര മാരക രോഗമൊന്നും അല്ല, നിസ്സാരമായിട്ട് ഹോമിയോ മരുന്നുകൊണ്ട് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ ഇറക്കേണ്ടത്. ഇന്നിപ്പം ജാഗ്രത, എല്ലാവരും മാസ്ക് വെക്കണം, കൈ കഴുകണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെയാണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിലല്ല, മറ്റ് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ഇപ്പം ആ രീതിയിലോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് പനി വന്ന ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ച വരെ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി. പക്ഷെ ശനിയാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റ കിടപ്പായിരുന്നു, പോകാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി, ആകപ്പാടെ കഴിച്ചത് റെസ്റ്റോക്സിൽ ഡോസാണ്. അതിനടുത്ത ദിവസം എൻ്റെ വൈഫിന് പനി വന്ന, വീട്ടിൽ മോളുടെ കുട്ടിക്കും പനി വന്ന, മോളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ബെൽഡോണ വണ്ണം മാത്രമാണ് കൊടുത്തത്. ഒരു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ കിടന്ന് ഞായറാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾ ഓക്കെ ആയി. പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കളി. വൈഫും അതുപോലെ തന്നെ, സാധാരണ വൈഫിന് പനി വന്നാൽ 5 ദിവസം. ഈ 2 കേസുകളും ഈ 2 കാര്യവും ഇങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് വന്നിരുന്നത് പറയുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം ഇത് തക്ക സമയത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്ത് പോകാൻ കൂടി തയ്യാറായിരുന്നേച്ച് വേണം പറയാൻ. ശരി, പുള്ളിയുടെ അനിയൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ജഡ്ജ് ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് പറയാം. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളിത് പറയേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ പറയണം. കാരണം അത് തന്നെയല്ല ഡോക്ടറെ, വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇപ്പം വരുന്ന പനിക്കെല്ലാം കഫക്കെട്ടും ചുമയും കൂടുതലാണ്, അത് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നില്ല. അല്ല, ഇവിടെ ചുമയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മരുന്ന് ചികിത്സിച്ചവരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ഫീവർ സപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ചുമയായിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വിമ്മിട്ടമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ് വരുന്നതെല്ലാം കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല. ഈ കോവിഡിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പനി ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് ഇല്ലാത്ത പടക്കം കൊണ്ടാണ് പൊട്ടിക്കുന്നത്. ആ പടക്കം ചെല്ലുന്നതുകൊണ്ട്
അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഈ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതും കയറി ശ്വാസകോശത്തിൽ പണിയെടുത്തിട്ടല്ല. അത് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അവർ പരത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് വന്നാൽ നേരിട്ട് ലങ്സിന്റെ ഇന്ന ഭാഗത്ത് കയറി ആക്രമിക്കും, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റെസ്പിറേഷൻ വളരെ തകരാറിൽ വരും. പക്ഷെ അതിന്റെ കാരണം പനിയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഈ ഈ ഡോളോ ഇത്ര 2 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് വരുന്നത്. അത് പലർക്കും ബോധ്യമായി തുടങ്ങി ഡോക്ടറെ. പലർക്കും അത് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു കുറവുമില്ല. ഇതൊക്കെ ആൾക്കാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ. അപ്പൊ തീർച്ചയായും നമ്മളത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരമാണെന്നും നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന 2 ദിവസം നിങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കാമെങ്കിൽ അന്ന് മാറിക്കോളും പനി. അത്ര വേഗം മാറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പനിയെന്ന് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഷാജി കുര്യാത്ത് കൈ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മുമ്പേ ഒക്കെ ആണോ? എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഹലോ, നമ്മൾ ഈ പൈസ ഇപ്പോഴും അവരൊരു പിഴ അടച്ചാല്, പിഴ അടിച്ചു തന്നാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യും? അകത്തിടും. ആരടുത്തകത്തിടും? കണ്ടോണോ? അത് മാത്രല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ ഇത് കുടിശ്ശിയായിട്ട് ഇത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ RT ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഓട്ടോക്കാർക്ക് 70,000 ഒക്കെ വന്നവര് അടയ്ക്കാതിട്ടിരിക്കുക. ഇനി അത് വരുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കാൻ നേരം ഇതുപോലെയുള്ള ഡ്യൂസ് ഒന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ഫൈനെല്ലാം വരും. അന്നേരം അങ്ങ് അടയ്ക്കാതെ പുതിയത് പുതുക്കില്ല. അതാണ് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും രജിസ്ട്രേഷനിൽ നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫൈൻ എവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതിനകത്ത് വരും. ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം. സർക്കാരിന് കാശില്ലാതിരിക്കുക, എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാലും ആരെ വേണേലും പിഴി, എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണേലും പിഴി. അപ്പം നമ്മുടെ ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ, നമ്മളിപ്പോ ഈ ചർച്ചകളെല്ലാം നടന്നു, ഇത്രയും പഠനങ്ങളെല്ലാം നടന്നു, ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു വിപത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്കിത് ക്രോഡീകരിച്ച് എത്രയും വേഗം ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് തന്നെ ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് ഭേദഗതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭേദഗതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇത്രയും വേഗം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തുടർന്ന് വായിക്കാം. വായിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ സമയം വെറുതെ ഡോക്ടർ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വന്നത്, ഞാൻ കൈവർത്തി അതിനാണ്. ഇപ്പോ ഈ കോവിഡിന്റെ ഇത് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി വെച്ചാണ് ഇവർ ഈ നമ്പർ കൂടി എന്ന് പറയണത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സമ്മറിൽ നിന്ന് വിന്ററിലോട്ടും വിന്ററിൽ നിന്ന് സമ്മറിലോട്ടും മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ വർഷവും ഇതുമാതിരി എന്തെങ്കിലും വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതാണ്. ആ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഒരു 10 കൊല്ലത്തെ മുമ്പോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം. എല്ലാം ഒരു വർഷം ചിക്കൻ ഗുനിയ ആയിരിക്കും, ഒരു വർഷം ബേർഡ് ഫ്ലൂ ആയിരിക്കും, ഒരു വർഷം ഡെങ്കിപ്പനി ആയിരിക്കും, പിറ്റേ ദിവസം H1N1 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ സിംറ്റംസ് മാറി വരുന്ന വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എല്ലാ വർഷവും വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഇതിനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവര് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ച് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റിന്റെ പുറത്ത് ഈ നമ്പർ കൂടി എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും കുറച്ച് ആളുകൾ മരിക്കാറുമുണ്ട്. അത് ഈ മരിക്കുന്നത് ഒരു 99% പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ച് പനി സപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാത് വൈറസിന്റെ ടോക്സിൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഫങ്ഷണൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. ആ പനി സപ്രസ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ ആ ഡാമേജ് മിനിമൈസ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മരണം കുറയുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണവും. റെയറായിട്ട് പല കാരണങ്ങളാൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവിക്കാം, അത് മിനിമലാണ് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ. പിന്നെ വേറൊരു വശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ കൂട്ടിക്കാണിച്ച് നമ്മൾ കേസിന് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ നിയമത്തെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതിനെ തടയിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അഭ്യാസം കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ക്രൈസിസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെന്റോടെ റൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുമാതിരി പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാ കോൺസിക്വൻസസും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നേരിടേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം. ആരെയും നമുക്ക് ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരിക്കുകയും ആർക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും അറിഞ്ഞ് ചെന്ന് സഹായിക്കാനും
ആരും ഒറ്റപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരുമയോടെ കൂട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമ്മളെല്ലാം കാണിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരോടും വിനീതമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. ഫിബോ ഡോക്ടറെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചത് 33 33 ഇത് പറയുന്നത്. വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്നും ഒരാൾ മുക്തയായതായി രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർമാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ 33 ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തത്. അടുത്ത 34 സംശയാസ്പദമായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിന്റെയോ ഭക്ഷണത്തിന്റെയോ പാനീയത്തിന്റെയോ ഉപയോഗത്തിന്റെ നിരോധനം എന്ന് അത് പ്രത്യേകിച്ച് വായിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. 35 രോഗബാധിതയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റൽ. ഇതൊക്കെ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ നിബന്ധനകളും മറ്റുമൊക്കെയാണ്. അത് മാറ്റാനുള്ള അധികാരം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കുണ്ടെന്നും അത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യണമെന്നും അതിനാരും തടസ്സം നിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്നും രോഗിയും അതിന് തടസ്സം പറയാൻ പാടില്ലെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. 36 വ്യക്തികൾക്ക് രോഗബാധ ഏൽക്കുന്ന തരത്തിൽ സമ്പർക്കമുണ്ടാകുന്നത് നിരോധിക്കൽ. ഒരാളിന് രോഗം വന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അകന്നു നിൽക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. 37 അണുബാധിതർ ചില വ്യാപാരത്തിലും തൊഴിലും ഏർപ്പെടരുതെന്ന്. രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അസുഖങ്ങൾ വ്യാപകമായാലും വരാൻ പോകുന്ന നിബന്ധനകളാണ്. അസുഖം വന്നാൽ പിന്നെ പണിക്കൊന്നും പോകരുത്, വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങി പറയുന്നിടത്ത് ഒതുങ്ങി കൂടിയിരുന്നോണം. അണുബാധയുടെ വ്യാപനം തടയുന്നതിന് കെട്ടിടങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കൽ. ഏതെങ്കിലും ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അസുഖമുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ആ കെട്ടിടം ഏറ്റെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി ശുദ്ധിയാക്കി എടുക്കാനുള്ള അധികാരവും അവിടെ നിന്ന് പുതിയ താമസ സ്ഥലം ഏർപ്പാട് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇറക്കി വിടാനുള്ള അധികാരവും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അവരെവിടെ പോയി താമസിക്കുമെന്ന കാര്യം സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിഷയമല്ല. ഇറക്കി വിടുക എന്നതിൽ മാത്രമാണ് നിർബന്ധവും താല്പര്യവും. 39 പ്രതിരോധ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അധികാരം. പ്രതിരോധ നടപടികൾ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്കായി അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കോ ന്യായമായ ഏത് സമയത്തും സഹായികളോടൊപ്പമോ അല്ലാതെയോ പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോ സംശയിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ ഫാക്ടറികൾ, വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, ജോലിസ്ഥലങ്ങൾ, തൊഴിലിടങ്ങൾ, വ്യാപാര സ്ഥലങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങൾ, തോട്ടങ്ങൾ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നോട്ടീസ് കൂടാതെയും വീടുകൾ, അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താമസയിടങ്ങളിൽ 2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് നോട്ടീസ് നൽകിയ ശേഷവും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലത്തിന് പുറത്തേക്ക് രോഗത്തിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ആവശ്യമെന്ന് കരുതിയേക്കാവുന്ന നടപടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. 2 ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നതിലേക്കായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായവും സഹകരണവും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. 40 ഭക്ഷണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെയും ലോഡ്ജിംഗ് ഹൗസുകളുടെയും അടച്ചിടൽ. ഇതെല്ലാം പരസ്പര ബന്ധിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ആവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. 41 അണുബാധിതർ ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുശാലയിലേക്ക് അയക്കരുതെന്ന്. 42 സാമൂഹിക ഒത്തുകൂടൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധികാരം. 43 പകർച്ചവ്യാധികളോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധികളോ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്നതിന് സർക്കാരിനുള്ള അധികാരം. സാഹചര്യം അപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം പകർച്ചവ്യാധികളോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധികളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് സർക്കാരിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 44 മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും പകർന്ന പകർച്ചവ്യാധികളുടെ പ്രതിരോധം. 45 മൂഷിക വർഗത്തിന്റെയും നായ്ക്കളുടെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം. 45 ഏതൊരു പരിസരത്തിന്റെയും കൈവശക്കാരിയും താമസമില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥയും മൂഷിക വർഗത്തിനെയും നായ്ക്കളെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളെയും ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുവാനോ കാടും മറ്റും വളരുവാൻ അനുവദിക്കുവാനോ പാടില്ലാത്തതും പ്ലേഗിനും എലിപ്പനിക്കും കാരണമാകുന്ന മൂഷിക വർഗത്തിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതും കൂടാതെ പേവിഷബാധ ഉള്ളതായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ നായ്ക്കളെ സംബന്ധിച്ച വിവരം ഉടനടി തദ്ദേശ സർക്കാരുകളെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.
മൂഷികവർഗത്തിനെയാണെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കണം, പേപ്പട്ടിയാണെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കേണ്ട, അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ആ വിവരം അറിയില്ല, പേപ്പട്ടിയെ തൊടാൻ പാടില്ല. ഏതെങ്കിലും പരിസരത്തിൽ താമസക്കാരിയോ ഉടമസ്ഥയോ ഒന്നാം ഉപവകുപ്പിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചുമതല പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നടപടിയെടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അത്തരം താമസക്കാരിക്കോ ഉടമസ്ഥയ്ക്കോ നോട്ടീസ് നൽകേണ്ടതാണ്. നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും വളർത്തുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അവയ്ക്ക് പേവിഷബാധയ്ക്കെതിരെ വാക്സിനേഷൻ നൽകേണ്ടതാണ്. 1, 3 ഉപവകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും സ്ഥാപനവും 65-ാം വകുപ്പിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കും. സുബോധ് ഡോക്ടർക്ക് പിഴയെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ 65-ാം വകുപ്പ് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്നും പിഴ എന്തൊക്കെയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതും. 46 രോഗബാധിതരുടെ ക്വാറന്റൈൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാർക്ക് പകർച്ചവ്യാധിയോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയോ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ക്വാറന്റൈനിലാക്കുവാനോ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുവാനോ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 47 മൃതദേഹങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മുൻകരുതലുകൾ. കാലാകാലങ്ങളിൽ സർക്കാർ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന മാർഗരേഖകൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് പകർച്ചവ്യാധിയാലോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധിയാലോ മരിച്ച ആളുകളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നതിന് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 48 സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന്. 49 ഹോസ്റ്റൽ, മറ്റ് പൊതു താമസ ഇടങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ അധികാരം. 50 ബയോമെഡിക്കൽ മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. സർക്കാരിനും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കും ബയോമെഡിക്കൽ മാലിന്യ പരിപാലനത്തിനും അത്തരം മാലിന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും രോഗാണുബാധയുടെ വ്യാപനം തടയുന്നതിനും അത്തരം മാലിന്യത്തിന്റെ ശരിയായ കൈയൊഴിക്കലിനുമായി അവർ ആവശ്യമെന്ന് കരുതുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതും കൂടാതെ അവ ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും മുഖേന നിർവഹിക്കുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും നിറവേറ്റുന്നതിനും അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 2 ബയോമെഡിക്കൽ മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ 1-ാം ഉപവകുപ്പിന് കീഴിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രയോഗ രീതികൾ പാലിക്കുന്നതിന് ഓരോ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറും പൊതു സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സ്ഥാപനവും ബാധ്യസ്ഥമാണ്. എന്നാൽ ഈ വകുപ്പിലെ യാതൊന്നും തന്നെ 1986 പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ആക്ടിലെ 29-ാം ആക്ട് 6ഉം 25 ഉപവകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകളെ ലംഘിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ആക്ടിന് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കണം ബയോമെഡിക്കൽ മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ആക്ടിനെ പലപ്പോഴും ലംഘിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നിയമത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. 51 രക്തബാങ്കുകളുടെ പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണം. 52 പ്രാണികളുടെയും മറ്റ് വെക്ടറുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ ചുമതലകൾ. സ്ഥലത്തിന്റെയോ പരിസരത്തിന്റെയോ ഉടമസ്ഥയോ കൈവശക്കാരിയോ പ്രാണികളുടെ പ്രജനനം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വയം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതും പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയോ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം അതിൽ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതുമാണ്. വിശദീകരണം. ഈ വകുപ്പിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി പ്രാണികൾ എന്ന പദത്തിൽ കൊതുകുകൾ, ഈച്ചകൾ, പേൻ, മണലീച്ച, തിക്ക്, മൈറ്റ്, ഫ്ലീ വിഭാഗത്തിലുള്ള ചെള്ളുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നതാകുന്നു. ദേവരായ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ദേവരായ ഡോക്ടറെ? ഡോക്ടറെ, ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രകാരം പറഞ്ഞാൽ കൊതുക് പടരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഇടങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ അതിന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവർ നശിപ്പിക്കേണ്ട താണ് അവരുടെ ചുമതലയിലാണ് വരുന്നതെന്നാണ്
ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന്റെ പരിധിയിലാണ്. കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനാണ് ഇവിടുത്തെ ഓടകളിലും മറ്റും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള ഇത്തരം സാധ്യതകൾ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമപ്രകാരവും മറ്റും നശിപ്പിക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി മുതൽ അത് പഞ്ചായത്തുകൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല, നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതിന് ചുറ്റുവട്ടത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നാണോ ഈ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം? പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഇനി അതിന്റെ ധർമ്മങ്ങളോ ചുമതലകളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. എല്ലാം ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നേരിട്ട് വന്ന് ചെയ്തോളും, അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിച്ചോളും എന്നാണോ? ജനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭരണകൂടമാണ്. ഭരണകൂടം അത് ചെയ്യാതെ ജനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നം. രണ്ടാമത്, ഇവർ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ജീവിവർഗത്തിന് ഉന്മൂലനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് തകരാറുണ്ടാകും. കാരണം ഇതൊരു ചെയിൻ സിസ്റ്റമാണ്. ഒരെണ്ണം പോയാൽ അടുത്തതിന് പ്രശ്നം വരും, അടുത്തത് പോയാൽ അടുത്തതിന് പ്രശ്നം വരും. അപ്പൊ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് പ്രശ്നം വരും. അപ്പൊ അവർ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അതിനനുസൃതമായി എന്ന് അവർ പറയുന്നത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നത് മനസ്സിലാകണല്ലോ. ഇതിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നും അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് നടപടി എടുക്കുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നത് എലിയുടെ കണക്കാരാണ് എടുക്കണത്. എലിയൊന്നും നമ്മൾ വളർത്തുന്നതല്ലല്ലോ. എലിയുടെ കണക്ക് ആരെടുക്കും? ഇതിന് വല്ല സെൻസസ് ഉണ്ട്? മാത്രമല്ല, എലി വളർന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ ആരുടെയും അനുവാദത്തോടു കൂടിയല്ല. ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേഷനിൽ താമസിക്കുന്നവർ ഓടകളുണ്ടെങ്കിൽ ഓടയിൽ എലി ഉണ്ടാകും. ആ എലി വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാരന്റെ കുഴപ്പമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ഓട കൃത്യമായിട്ട് പരിപാലിക്കുകയും, മാത്രമല്ല ഒരു 5 സെന്റോ 3 സെന്റോ ഉള്ള അയാൾ കുളിക്കുന്ന വെള്ളം എങ്ങോട്ട് വിടും? അതിനൊക്കെ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഴവെള്ളപ്പാത്തി അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു നിർവചനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എന്തുവായിരുന്നു? ഓവുചാലിനെ കുറിച്ച്. ഓവുചാലിന്റെ നിർവചനത്തിൽ മഴവെള്ളപ്പാത്തിയുടെ ഇപ്പൊ 4 സെന്റിലുള്ള ഒരാൾ മഴവെള്ളം വരുമ്പോ അത് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിയാലേ പറ്റുള്ളൂ. അത് തടയാനായിട്ട് സർക്കാർ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കണം. സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ വേണം. ഇതിനൊക്കെ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെയൊക്കെ പോലെ എല്ലാ വീട്ടിലെയും ശുചിമുറി മാലിന്യങ്ങളും അതുമൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി അത് മറ്റു രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റുവാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം. മാലിന്യം എന്ന വാക്കിന്റെ നിർവചനം തന്നെ തെറ്റാണ്. സംസ്കരിക്കാൻ ആവാത്തതിനെയാണ് മാലിന്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതുണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ കമ്പനികളാണ്. മനുഷ്യന്റെ വിസർജ്യം പോലും പുനഃസംസ്കരിക്കാനാവാത്തതല്ല. അതായത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതല്ല. റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ പോലെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ ബാധിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കമ്പനികളാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ പാക്കറ്റായിട്ട് തന്ന് ആ പാക്കറ്റിൻ്റെയും കൂടി പൈസ നമ്മൾ കൊടുത്ത് മേടിച്ചിട്ട് അത് സംസ്കരിക്കേണ്ട ചുമതല നമുക്ക്. അതെന്തൊരു ന്യായമാണ്? ഇത് ഉറവിട സംസ്കരണം എന്നൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ഉറവിടത്തിലാണ് ഇത് സംസ്കരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന പാക്കറ്റിനകത്ത്, ആ പാക്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ ബിസ്ക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം, ആ പാക്കറ്റ് വാർണിഷ് കോട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പാക്കറ്റുകൾ നമ്മളല്ലല്ലോ സംസ്കരിക്കേണ്ടത്. ഇതിന്റെ പൈസ കൂടി നമ്മളോട് മേടിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ചുമതലയിലാക്കാതെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചുമതലയിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ അത് പകുതി ആക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ മാസം പൈസ കൊടുക്കണം. അവർ വന്ന് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം നമ്മൾ അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചിട്ട് പിന്നെയും പൈസ കൊടുക്കണം അത് നശിപ്പിക്കാൻ. ഈ നിയമം ഇതേ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബഹുജനങ്ങൾക്കും നമ്മൾക്കും എല്ലാവർക്കും ദോഷകരമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പലരും ബോധവാന്മാരാകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കഷ്ടമാണ്. എന്താ പറയാനാ? അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലായാലും പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലായാലും പലപ്പോഴും എലികളും കൊതുവും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നത് മുഖ്യമായിട്ടും ഓടകളിൽ നിന്നാണ്. നമ്മളുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള ഓടകളും മറ്റുമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കൊതു വിമുക്തമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ജനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് വരികയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും നീക്കുകയോ സംസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല, ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല എന്ന് വരികയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലല്ലേ ഈ നിയമവ്യവസ്ഥ വരുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വിപുലപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയാം, ബ്രഹ്മപുരം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി മേലിൽ ഉണ്ടാവത്തില്ല. കാരണം അതെല്ലാം ഇവിടെ വീട്ടുകാർ തന്നെ സംസ്കരിക്കുകയും ഇത് ഒഴിവാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ പോലും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലേ ഈ നിയമത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു TN ശേഷനെ പോലെ ഒരു
അധികാരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ ഈ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിൽ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ്? ഇത്തരം ചുമതലകൾ പിന്നെ അതായത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ, തദ്ദേശ സർക്കാരുകളെ ചുമതലയിലാക്കണമെന്നൊരു വാചകം ചേർത്ത ഈ പ്രശ്നമില്ല. TN ശേഷനെ പോലെ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമം കർശനമായിട്ട് പാലിച്ചാൽ ഇത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ്, അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളതാണെന്ന് പറയും. ഇത് ഉടനെ നമ്മുടെ നേരെ നടപ്പിലാക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല, പെട്ടെന്ന് സാധ്യതയില്ല. കാരണം ജനം പ്രതികരിക്കുമല്ലോ. പക്ഷെ ഈ എലി പിന്നെ ഓടേന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുറ്റാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിലിട്ട് വളർത്തിയതാണെങ്കിൽ, കോഴീനെ പോലെ വളർത്തിയതാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കുറ്റമാണ്. ഈ ഓടെ കിടക്കണ എലി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇയാൾ വന്ന് കണക്കെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എലിയുടെ എണ്ണം കൂടുതലാന്ന് പുള്ളി ഇത് എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം? ഓരോ എലിയും തൊട്ടെണ്ണുവോ അതോ എന്തെങ്കിലും അടയാളം വെക്കുവോ? ഈ മറ്റേ മൈക്രോ ചിപ്പ് പിടിപ്പിക്കുവോ? സ്ഥലത്തിന്റെയും പരിസരത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥയോ കൈവശക്കാരിയോ പ്രാണികളുടെ പ്രജനനം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വയം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതും എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോർപ്പറേഷന്റെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഓടയിൽ നിന്ന് കൊതുക് വന്നാലും അത് നമ്മളാണ് അത് തടയേണ്ടതിന് നടപടി കൈക്കൊള്ളേണ്ടതെന്നാണ്. അതിനകത്ത് പരിസരം എന്നൊരു വാക്കില്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ, പരിസരത്തിന്റെയോ സ്ഥലത്തിന്റെയോ പരിസരത്തിന്റെയോ ഉടമയോ. അത് തന്നെയാണ്, അപ്പൊ തന്നെ വന്നല്ലേ. നമ്മള് ഈ ഒരു വാക്ക് പോലും വിടരുതെന്ന് പറയണത് പരിസരം. പരിസരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിസരം കിടക്കുന്ന ഓട നമ്മളുടെ ചുമതലയാണ് അത് വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത്. പരിസരം എന്നിട്ടിരിക്കണം അതിനാ. നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് മാത്രം പോരാ, പരിസരത്തും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അയലോക്കത്ത് അല്ല അടുത്ത പറമ്പിൽ ഒരു കുളം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ ഒരു പൊതു കുളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പടരാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അതാണല്ലോ പരിസരം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശിക്ഷാർഹരാകും എന്നാണ്. ഇതില് ഈ ഒരുപാട് ശിക്ഷകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 65 കയറിപ്പോയപ്പോഴും ഇതെല്ലാം ഈ ഒന്നില് ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുമതിയോ അധികാരമോ അവരെ അധികാരപ്പെടുത്തണം. 2, കോടതിക്ക് അധികാരം കൊടുക്കണം. കോടതി ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. നിയമം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമുള്ള പൈസ ഒരുപാട് പിഴകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആർക്ക് ചുമത്താൻ പറ്റും? ഒരു കോടതിക്കാണ് ശിക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ അഥവാ ഇവർ ഇത്ര രൂപ പറഞ്ഞു തീർന്നാൽ കോടതിയുടെ ഒരു അപ്രൂവലൂടെ വേണ്ടേ, അല്ലെ പോലീസിന്റെ ഒരു ഇത് വേണ്ടേ? പിൻബലമില്ലാതെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതെന്താണ് ഡോക്ടറെ, അതൊക്കെ ഒരു ബാലിശമായ ചോദ്യങ്ങളല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ ശിക്ഷ വിധി എഴുതിയാൽ നടപ്പാക്കുന്നത് പോലീസോ ക്രമസമാധാന വകുപ്പോ ആണ്. നിബന്ധന നിയമം എഴുതി വെച്ചാൽ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നു. അത് നടപ്പാക്കുന്നത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നമ്മളെ വന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോകത്തൊന്നുമില്ല. അത് നിയമ നടപടികൾ നടപ്പാക്കുന്നത് ക്രമസമാധാന വകുപ്പാണ്. അത് ക്രമസമാധാന പരിപാലന വകുപ്പാണ്. അത് പോലീസുകാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, ശിക്ഷിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കോടതിയും ശിക്ഷ വിധിക്കത്തല്ലേ ഉള്ളൂ. ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് അനുബന്ധ വകുപ്പുകളാണ്. അത് പ്രസക്തമല്ലല്ലോ. അതുപോലെ താഴേക്ക് അപ്പീൽ കൊടുക്കാനുള്ളതും ഒക്കെ അതിനുള്ള അധികാരമൊന്നും അപ്പീലൊന്നും കോടതിയിലല്ല. അപ്പീൽ കൊടുക്കുന്നതും അത് തീർപ്പാക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ താഴേക്കുണ്ട്. അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കോടതി പോലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് വരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ഈ ബില്ലിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതെ അപ്പോഴും നമ്മള് ഡോക്ടറെ ആ ശിക്ഷ അതിലോട്ട് പോകല്ലേ, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്ന്. ശരിയാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അപ്പം 52 ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു ഈ പ്രാണികളെ നശിപ്പിക്കലൊക്കെ പബ്ലിക്കിന്റെ പൊതുജനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാക്കി മാറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാക്കി മാറ്റുന്നത്, വ്യക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തികൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ സാമൂഹികമായ കാരണത്താൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് സാമൂഹ്യ സംവിധാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതും എടുത്ത് ഇപ്പൊ വ്യക്തികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ തലയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത്. അങ്ങനെയല്ലേ ദേവരായ ഡോക്ടർ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ അത് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം വ്യക്തിയുടെ പരിസരത്തിന്റെ വരെ ഉത്തരവാദിത്തം വ്യക്തിക്കാണ്. ഇപ്പൊ കുളങ്ങളുടെ അടുത്തോ പൊതു റിസർവയറിന്റെ അടുത്ത് നമുക്കിപ്പോ താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പുഴയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ മാലിന്യം ഒന്നും ചെയ്തില്ലേലും അത് അവിടെ കൊതുക് മുട്ടയിട്ടാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾക്കാണ്. അതിന്റെ ഇത് കേട്ടോ, വിശേഷപ്പെട്ടത് വരുന്നു. ചെറുതും വലുതുമായ വെള്ളക്കെട്ടുകളിലും ജലശേഖരങ്ങളിലും കൊതുകുകളുടെയും പ്രാണികളുടെയും പ്രജനനം തടയൽ.
ഏതൊരാളോ സ്ഥാപനമോ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയോ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതായത് കൊതുകുകൾ പ്രജനനം നടത്തുന്നതോ പ്രജനനം നടത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതോ ആയ വെള്ളക്കെട്ടുകളോ നിശ്ചല ജലശേഖരങ്ങളോ നിലനിർത്തുക, മണലീച്ചകളുടെയും കൊതുകുകളുടെയും പ്രജനനത്തിന് കാരണമാകുന്ന വിധം മലീമസമായ രീതിയിൽ മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക, പൊതുജനാരോഗ്യ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന തരത്തിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളിൽ ചെള്ളുകളുടെ സാന്നിധ്യം കാണപ്പെട്ടാൽ അത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തികളിൽ വിമുഖത കാണിക്കുക, സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലോ കൈവശത്തിലോ നിയന്ത്രണത്തിലോ ഉള്ള പ്രദേശം പരിപാലിക്കാതെ ചെള്ളുപനി രോഗം ഉണ്ടാകുന്ന മൈറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാണികളുടെ വർധനവിന് കാരണമാവുക, സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലോ കൈവശത്തിലോ നിയന്ത്രണത്തിലോ ഉള്ള തോട്ടം പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിൽ ചിരട്ടകളിലും പാളകളിലും മറ്റും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് തടയുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക, കൊതുക്, മണലീച്ച, മറ്റു ചെള്ളുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രജനനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രജനന സാധ്യതയിലൂടെയുള്ള പൊതുജനാരോഗ്യ അപകടങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുക. 2. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനമോ 1-ാം ഭൂവകുപ്പിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ 65-ാം വകുപ്പിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പിഴയ്ക്ക് ബാധ്യസ്ഥമായിരിക്കും. ഡോക്ടർ, ഇവിടെ സംശയം. ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പബ്ലിക് കുളം കൊതുക് അഴുക്കോ പെരുകി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ അത് വേണ്ട വിധം പരിപാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടോ ഈ നിയമത്തിൽ? അല്ല സാർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് ശിക്ഷിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ പരിസരം ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മളാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ കുറ്റം നമുക്കാ വരുന്നത്, രണ്ടാമത് അവർക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേസിന് പോയാൽ നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല. പക്ഷെ കേസിന് പോയാൽ നമ്മുടെ കുറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഇവരുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇവർ പിഴ ശിക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിഴ അടച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്നും കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഇവിടെ സാധ്യത എന്താണ്? അത് കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. പബ്ലിക് റോഡ് മൊത്തം കുളമായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ കിണറോ ഒരു പൊട്ടക്കുളമോ മലീമസമായിട്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അത് ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? അങ്ങനെ കേസ് കൊടുക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട്. മാത്രമല്ല പബ്ലിക് റോഡ് ഇപ്പൊ റോഡ് കുഴിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ PWD എഞ്ചിനീയർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കാം. അല്ല, ഇതൊരു പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊതുജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടത് സർക്കാരല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ഒരു ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റുകയല്ലേ? പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഓരോ വീടുകളിൽ വന്ന് അത് ചെയ്യുമായിരുന്നു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു നടപടിയും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാൻ പറ്റുകയല്ലേ? അതാണ് പോയിന്റ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയണത്. അത് തന്നെയാണ് പോയിന്റ്. മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഇല്ല. ഇതിന് ഈ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിൽ വരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാദ്യം ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ വേണം. ഈ പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഒന്നുമില്ലാതെ ഇവര് ഇത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പൗരനെ കുറ്റക്കാരനാക്കാനാണ്. പൗരന് പിഴ ആണ് എല്ലായിടത്തും വിധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സർക്കാർ ഇതൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എവിടെയും പറയുന്നില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് പൊതുജനാരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടത് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചുമതലയാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കി എവിടെയും പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് വ്യക്തിയുടെ ചുമതലയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ എവിടെ വെച്ച് വേണേലും കൊടുക്കാം. എന്റെ ഒരു സംശയം, ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒരു പൊട്ടക്കിണറോ പൊട്ടക്കുളമോ ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം നികത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട വിധം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കെതിരെ ഇനിയിപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കേസ് കൊടുത്തൂടെ ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം? ഇല്ല, അതിനൊരു പ്രശ്നം എന്നാന്ന് പറയാം. സ്ഥാപനം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിർവചനവും ഗവൺമെന്റ് സർക്കാരിന്റെ നിർവചനവും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിർവചനവും ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാപനങ്ങളോ ഇത് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ആണ് കുറ്റക്കാരാണ്. നമ്മൾക്ക് പിന്നെ കോടതിയിൽ പോയി ശ്രമിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. സ്ഥാപനത്തില് സർക്കാർ വരുന്നില്ല. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള നിർവചനത്തിൽ അതിൽ സ്ഥാപനം എന്നുള്ള വാക്കില്ല. കെട്ടിടത്തിന് വരെ നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പലതിനും കൊടുക്കാത്തതെന്നുള്ള സംശയം നമുക്ക് ഉയരുന്നതും ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഒരു കെട്ടിടം എന്താണ്, ഓവുചാൽ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ എന്ന് വെച്ചാൽ കേരള സർക്കാർ എന്നാണ്. അത് ഏത് പൊട്ടനും അറിയാൻ മേലാത്തത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് പലയിടത്തും ഇവർ മൗനം പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ബാലിശമല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഈ ബില്ലൊരു ബാലിശമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ? കണ്ടിട്ട് ഒരു ബാലിശമായ ബില്ലായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ടുള്ള മെഷീനറീസ് ഉണ്ട്. ഈ മെഷീനറീസുമായിട്ട് ഇത് എന്ത് ബന്ധമുള്ളത് ഇതിന്, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ? ഒരു ഗവൺമെന്റ് മെഷീനറി, ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഓർഡർ നടപ്പിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴ് അതിന്റെ വിദഗ്ധ സമിതി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തീർന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ നടത്തേണ്ടത്, ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ ഓർഡർ ഇടേണ്ടത്. വിദഗ്ധ സമിതി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സാധാരണ രീതിക്ക് പറഞ്ഞാൽ, സാധാരണ നിലയിൽ ആലോചിച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളെയോ വ്യവസ്ഥയോ ഒന്നും കടന്നു കയറാനോ ആക്രമിക്കാനോ ഒന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബില്ലുണ്ടാക്കിയവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ പൊട്ടന്മാർക്ക് പറ്റിയ കുഴപ്പം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ആക്രാന്തം കൊണ്ട് പറ്റിയതാണ്. ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്നില്ല, ഇപ്പം നാട്ടിൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് വ്യാപകമാകുന്നു. ആ ചിക്കൻ ബോക്സ് ചികിത്സിച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സിനെ ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ബോക്സിന്റെ ചികിത്സ മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ കൈവശം കൊണ്ടുവരണം. അതുപോലെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ചികിത്സ ഞങ്ങളുടെ കൈവശം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമയത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി കൈവശം വെച്ചേക്കാം എന്ന് കരുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അത് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ നിയമങ്ങളെയോ സംവിധാനങ്ങളെയോ എത്രമാത്രം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവർ ശ്രദ്ധ വെച്ചില്ല, ഇവർ പരിശോധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ആ പരിശോധന പബ്ലിക്കും നടത്തിയിട്ടില്ല. പബ്ലിക് അത് നടത്താത്തത് പബ്ലിക് അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇത് പബ്ലിക്കിന് ഇതിന് അത്ര ഗൗരവം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വ്യക്തമായ ധാരണ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിലെ ഈ അപകടങ്ങൾ നമ്മൾ ജനങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താലേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളിടത്താണ് നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ആർക്കെതിരെയും കേസ് കൊടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ പബ്ലിക് ഓഫീസറിനെതിരെ നമുക്കൊരു കേസ് കൊടുത്തൂടെ? അവരുടെ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരും തുടരുത് പിടിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അയാളിനെതിരെ ഒരു കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു. ആ കേസ് അയാൾ പോയേ പറ്റൂ കോടതിയിൽ. പബ്ലിക് ഓഫീസർ ആയിരുന്നാലും ഏത് ഓഫീസർ ആയിരുന്നാലും. ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ പറയണ എൻ്റെ ചെറുക്കിട്ട് ഇടിച്ചു ഇയാൾ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല, അയാൾ ജാമ്യം എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ല പ്രശ്നം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒതുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു ഒതുക്കാൻ പറ്റും. അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട്. ഡോക്ടറുടെ രീതികൾ പലതും ഈ കുറുക്കു വഴികളും ഇത്തരം ബാലിശമായ പിള്ളേരുടെ ന്യായങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ബില്ല് നോക്കിയിട്ട് മഹാബാലിശമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ. ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ഒരാളിന് ഒരു ബില്ലുണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അധികാരമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ അധികാരം വരത്തില്ല. ചർച്ചകൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഗൗരവമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. മഞ്ജു പറയാൻ പോകുന്നു. ഹലോ, ഞാനൊരു എതിർവാദം ഉന്നയിക്കണം. ഇത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലെ വീടിന്റെ വാതിക്കയില് മഞ്ഞ് വീണ് കിടന്നാൽ അത് മാറ്റേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അവനാണ്. സ്വന്തം വീടിന് മുമ്പിൽ റോഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഓരോ പൗരനും അവകാശമുണ്ട്. ക്ലീൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പൈസ മേടിക്കും. ഇതേപോലെയൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഒരു വിദേശ രീതിയിൽ ഒക്കെ നമ്മളെ സാംസ്കാരികമായി ഉയർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമായിക്കൂടെ? അതൊക്കെ പൗരന് ഇവിടുത്തെ സമൂഹം പരിസ്ഥിതി റെഡിയാക്കുന്നതിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം വലിച്ചു പുറത്തുള്ള ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ്. അല്ല, സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസം തൊട്ട് ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അത് ഇതുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ചെലവിൽ പഠിച്ച് നമ്മുടെ ചെലവിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ അതുപോലെ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ചികിത്സയ്ക്കൊന്നും പൈസ കൊടുക്കണ്ട. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പൗരന് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് അതായത് ഈ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അവനോട് ഡ്യൂട്ടി പിരിക്കുന്നുമുണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അവിടെ നടക്കുന്നത് കേരളം പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത്, കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അത് നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം അത്തരത്തിലുള്ള വികസനം സമൂഹത്തിലുണ്ടാകണം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗാർബേജ്, നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഏജൻസികൾ നടത്തണം. എന്നിട്ടും നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്.
അത് കാരണം ഈ ഗാർബേജ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സാധനം പൊതിഞ്ഞു വരുന്ന പാക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ചുമതലയല്ല. അത് നമ്മളോട് അതിന് പൈസ വാങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ട ചുമതല അവർക്കാണ്. അത് അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. അല്ലാതുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും. എഴുതിയ വ്യക്തിയുടെ ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡോക്ടറെ, അത് ഈ പൗരാവകാശവും ബോധവും ഒക്കെ അതിനനുസൃതമായിട്ട് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൗരന് ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും പൗരന്റെ അവകാശത്തിന് കിട്ടുന്ന പരിഗണനകളായാലും അതൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ലെവലിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൊസൈറ്റി ഇപ്പോ എനിക്ക് ഇത് കതിരിൽ വളം വെക്കുന്നത് പോലെയുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ്. ഡോക്ടർ ഈ പറയുന്ന പോലെയുള്ള സ്വപ്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യത്തിലോ ആണ് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോ എന്റെ മക്കൾ അല്ല, എന്റെ മക്കൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് റോഡ് മുഴുവൻ ശരിയാക്കിയിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പോയില്ലേ? അങ്ങനെ റോഡ് മുഴുവൻ നേരെയാക്കിയിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ചെറിയൊരു ബാലിശതയില്ലതില്ലേ ആ വാദത്തില്? റോഡ് മര്യാദക്ക് പണി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാൻ പറയൂ. ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ? നിയമം കർശനമാക്കിയപ്പോ അപകടം കുറഞ്ഞോണ്ടാ? അല്ല, അതിനകത്തും ന്യായമില്ലേ? ഇപ്പൊ ന്യായം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ വന്നപ്പോ അപകടം കുറഞ്ഞോണ്ടാ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കുറെയൊക്കെ പൗരന്മാരെ നമ്മളെയൊക്കെ അടിച്ചാലേ നന്നാവുള്ളൂ. പേടിയിൽ നിന്നല്ലാതെ പൗരബോധമുണ്ടാവാൻ നേടിയില്ലല്ലോ മർത്യർ സംസ്കാരം ഈ രാജ്യത്ത്. കുറച്ചൊക്കെ പേടിപ്പിച്ച പൗരങ്ങൾ നന്നാവും. ഇത് പൗരന്റെ കടമയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരധികം കയറി കളിക്കണമില്ലെന്നുള്ള ആലോചിക്കുന്നത്. അല്ല, അതിനെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഡോക്ടറെ. അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ സംശയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലാണെങ്കിൽ വേറെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. പഞ്ചായത്ത് രാജ് പിൻവലിക്കണം, പഞ്ചായത്ത് രാജിന് പകരം കൂടിയാണിത് എന്നുകൂടി പറയുക. പഞ്ചായത്ത് രാജ് ബില്ല് പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് ബില്ലിന്റെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം മാത്രമല്ല, അത് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിലെ ഈ പറയുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ പരിപാലിക്കാനുള്ള അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരവും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ അധികാരങ്ങളോ അവകാശങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട. എല്ലാം ഇവിടെ പൗരന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി. ഇത്തരം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും വകുപ്പുകളും പബ്ലിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലും വേണ്ട എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീരുമാനിച്ചുകൂടെ? ഡോക്ടർ പറയുന്ന തരത്തിൽ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് എന്ന വാദമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ യാതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, എല്ലാം അതല്ല. നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ഈ ബില്ലിന് ഒരു എതിർ വാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെ കാണണം. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരുടെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി, രണ്ട്, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് എഴുതണമെന്നും പറയണമെന്നാണ് എന്റെ ഭാഗം. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാവുമ്പോ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ. അതെ, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ സാമൂഹ്യ വശമാണ് നമ്മളുടെ ഭാഗം. ബില്ലിൽ തിരുത്തുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബില്ലിനെ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽസിനെ വെച്ചുകൊണ്ടും ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റി പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സൊസൈറ്റിയെ പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം. അവർ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞോട്ടെ. അല്ലെ അവര് സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ തൊടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിൽക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ പബ്ലിക്കിനോട് ഇന്ന പോരായ്മകൾ പബ്ലിക്കിന് ദോഷകരമായിട്ട് ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ പബ്ലിക് എടുക്കുന്നത്. ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? സലിംകുമാർ ഡോക്ടർ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തായിരുന്നോ കൊറോണയുടെ? ഇല്ല. എന്തേ എടുക്കാഞ്ഞ്? നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇവിടെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു സാധനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം മറ്റുള്ളവരെ രോഗികളാക്കാൻ വേണ്ടി രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന നിയമ സംവിധാനം വഴി സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്താ നിഷേധിച്ചത്? തെളിവുകളില്ലേ? വാക്സിനേഷൻ ഇവിടെ ഇതുണ്ടല്ലോ, സ്മോൾ പോക്സ് ഇല്ലാതെ വന്നില്ലേ വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട്? ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള തെളിവില്ലേ? പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാതിരുന്നത്? അപ്പൊ ആ തരത്തില് വിദണ്ഡവാദം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പബ്ലിക്കിന്റെ അല്ല, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതിനെ എതിർത്തല്ല. എഴുതി വെച്ച ആളുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി അതായിക്കൂടെ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. എഴുതി വെച്ച ആളിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ അത്ര ലളിതമൊന്നും അല്ല.
കൊറോണ കാലത്ത് തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അധികാരം തങ്ങൾക്ക് പോലീസിനെ കൊണ്ട് പഴം മേടിക്കാൻ പോണവനെ വരെ അടുപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം കിട്ടിയതിലുള്ള അറമാദിക്കലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ സംഭവമാണിത്. കാരണം കൊറോണ കാലത്ത് ഇവര് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഇവരുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അത്ര ലളിതമായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്തെല്ലാം ആണ് ഇവിടെ നടന്നു കൂട്ടിയത്. വഴിയേ നടക്കാൻ പാടില്ല. ഇതെന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുള്ളതായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ അന്ന് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊറോണ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ മറ്റൊരു രോഗിയെ പ്രവേശിപ്പിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ആ നിയമം അപ്പൊ തെറ്റായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങള് കുറെ മനുഷ്യനെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ശ്രമിച്ചപ്പം അതിന്റെ ഒരു അധികാരത്തിന്റെ ഒരു ഹരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാം, എന്തും ചെയ്യാം. ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇന്ന് കല്യാണം നടത്തണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടത്തണ്ട, അത് തന്നെ നടത്തണ്ട. വേറെ അത് ക്ഷണിച്ചതാണോ, അതിന്റെ ഒരു മാനുഷിക വശങ്ങൾ ഇത്രയും പേരെ വീട്ടിൽ സദ്യക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരുക്കിയതാണോ, ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. അല്ല ഡോക്ടറെ, കോവിഡ് കാലത്ത് വ്യാപകമായ കോവിഡ് വ്യാധിയേക്കാൾ 10 മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ 1000 മടങ്ങ് ഹാനികരവും വ്യാപ്തിയുമുള്ള അസുഖമാണ് ഇപ്പൊ 2 ദിവസമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അത്രമാത്രം മാരകമാണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഈ മാരകമായ അസുഖം ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും അന്നത്തെ രീതിയിൽ ഒരു നിരോധനം ഇപ്പൊ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത് എന്താ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത്? അന്ന് ഒരു ഭയങ്കര ഭീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കോവിഡ് ആദ്യമായി വന്നപ്പോൾ അന്ന് ചെറിയ കാര്യം വെച്ച് പോലും ഈ സൊസൈറ്റി അല്ല അന്തർദേശീയ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ആ ഭയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് വരച്ച വരയിൽ ജനത്തിനെ നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇന്ന് അതിന്റെ 1000 മടങ്ങ് ഭയപ്പെടുത്തിയാലും ജനം അത് വകവയ്ക്കില്ല എന്ന് അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. എന്നാലും അവർ ഭയപ്പെടുത്താൻ നോക്കുകയാണ്, ഭയപ്പെടുത്തി വരുതിയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ ഭയപ്പെടുത്തി വരുതിയിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഒരു വഴിക്കും, ആ ഭയപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുമ്പോ അതിനെ നിയമസാധുത കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ബില്ലിനെ പോലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മറ്റു പിന്നീട് ഇറങ്ങിയ വാക്സിനുകളൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടത് മനസ്സിലായി. വാക്സിൻ ചെലവാകണ്ടോന്നല്ലോ പിന്നീട് വന്നപ്പോ അത് പൊതുജനത്തിന് മനസ്സിലായി. ഈ പിന്നത്തെ കാര്യമല്ല, നിയമം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ പിന്നീടില്ല. നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട സാധനം അങ്ങ് നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്തല്ലെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാനേ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് വേണ്ടതല്ല. നിങ്ങൾ ആ മണ്ടത്തരമാണോ ബാലിശമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ എഴുതിയ വ്യക്തിയുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതോളൂ. നിങ്ങൾ ചർച്ച ഡോക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാതെ സലീം എന്ന് വിളിക്കണം. എന്റെ ജൂനിയർ ആണ് സലീം. അത് ആ സുഹൃത്ത് ബന്ധം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സലീമിന് ഇത്തരം വിദണ്ഡവാദങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇറക്കണ പരിപാടിയുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, ഇത് ബാലിശമാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എഴുതിയ വ്യക്തിയുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്ന് മനസ്സിലൂടെ? അത് നമ്മളെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്, തട്ടിപ്പാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ അലോപ്പതിയില് അത് അന്ധമായി വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മുഴുവൻ ശരിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ ഈ കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലം ഇപ്പൊ മാത്രം ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ ഇപ്പൊ എത്തിയിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ ഡോക്ടർ ഈ എഴുതി വെച്ചാൽ അവരുടെ കണ്ണിലൂടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എഴുതിയതാ. ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളവരുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ മനസ്സിലായില്ല എന്ന തരത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ അത്രങ്ങ് ശുദ്ധനാവല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. എഴുതിയവന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ ആ എഴുതിയവൻ ആരാണെന്നുള്ള ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. അവൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോലെ, എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്താണ്. അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ആ അലോപ്പതി മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഈ കേവലമായ ഒരു ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഇല്ല. കേവലമായ ഒരു ഉദ്ദേശശുദ്ധി നമ്മൾ ആ ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഓരോ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഉദ്ദേശശുദ്ധി. ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വാദം ഒരു തരത്തിലും വിയോജിക്കാനാവാത്തതാണ്. കേവലമായ ഇത് വ്യക്തിപരമായ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നും രൂപപ്പെട്ട സാധനമല്ല. അല്ലല്ല. നമ്മൾ ഒരു കണക്കിന് നോക്കി തരുന്നല്ലേ, കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് കോവിഡിന്റെ ഭീഷണി ഒരു ഭയങ്കരമായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മറിഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭീതി വരുന്നത്. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കോവിഡ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതോടുകൂടി ഇപ്പൊ ആരും തന്നെ കേട്ട് തീർന്നാലും ആരും മാസ്ക് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ജനം മാറി. കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മള് 1000-ൽ ഒരാൾക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. അലോപ്പതി അല്ലാത്ത സയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമൂഹത്തിലുള്ളവർക്കുണ്ട്. ഞാൻ അതിനെ ന്യായീകരിക്കണല്ല, ഇനി നേരം വരെ വലിയ ന്യായീകരിക്കല്ല. എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്ന തട്ടിപ്പ് നമ്മൾ മാത്രം ശരി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചർച്ച പോണോണ്ടാണ്
അപ്പൊ എഴുതി വെച്ചവന് ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടാവാം, സതുദ്ദേശം ഇല്ല ഉണ്ടാവാം. ഇല്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും സംഭവിച്ചു. നമ്മള് സംശുദ്ധരാകുകയോ അവരെ തട്ടിപ്പുകാരാക്കുകയോ ഒന്നും നമ്മളുടെ എന്താ ഈ മുൻവിധിയൊന്നും നടത്തുകയല്ല. നമ്മൾ അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിയമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ആ തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. വസ്തുതാപരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ പക്ഷം ചേർന്നിട്ടോ നമ്മൾ മുൻവിധി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയൊന്നും പറയുന്നതല്ല. നമുക്ക് അവരോട് മുൻവൈരാഗ്യമൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 100% ശരിയാണെന്നുള്ള അഭാവമൊന്നുമില്ല. അവരെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതില് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലായിട്ട് അത് വസ്തുതാപരമായി പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ നിലപാട് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ അനുഭവവും ഇത് രണ്ടും വായന മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. ഓക്കെ. പിന്നെ അനുഭവങ്ങൾ, നമ്മുടെ അനുഭവം കൂടി വെച്ചിട്ടാ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതാ അനുഭവം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ്. അല്ലാതെ നമ്മള് വെറുതെ അവരെ പൊട്ടന്മാരാക്കി പറയുന്നതല്ല. ഒരു മിനിറ്റ് ആ മഞ്ജു ഡോക്ടർക്ക് കൊടുക്കും. മഞ്ജു ഡോക്ടർ കൈ ഉയർത്തി കുറെ നേരം ഉണ്ട്. മഞ്ജു ഡോക്ടർ ഒന്ന് പറയൂ, പെട്ടെന്ന് പറയൂ. മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്, ഡോക്ടർ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്. മഞ്ജു ഡോക്ടർ അപ്രത്യക്ഷനാവും ഇടക്കിടക്ക് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട്. ഇല്ല, ഉണ്ട്, ആളുണ്ട്. ഡോക്ടർ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കൂ. കുറെ നേരമായി വെയിറ്റ്. ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ചർച്ച വന്നില്ലല്ലോ. അതായത് രോഗിയെ ആശുപത്രിയിലാക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊരു ഇത് വായിച്ചല്ലോ. രോഗിയെ ആശുപത്രിയിലാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വന്നതിൽ ഒരു ചർച്ചയൊന്നും വന്നില്ല. ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്. അത് നമ്മളിപ്പോ ആവശ്യമുള്ള ഇത് ഇപ്പൊ ക്വാറന്റൈനോ ചികിത്സയ്ക്കോ ആ വീട്ടിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത്ര സീരിയസ് അല്ലാത്ത കേസുകൾ എല്ലാം തന്നെ ആശുപത്രിയിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അല്ല, അത് സമിതികൾ പരിശോധിക്കുകയും ഇവിടെ ആ സമിതി പരിശോധിച്ചിട്ട് സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ തീരുമാനിക്കുകയും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ അത് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സമിതിയിൽ വയ്ക്കുമെന്നൊന്നും ഇപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്നുള്ളത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരാവുകയും പിന്നെ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഡോക്ടറെ അങ്ങനെയല്ല. സ്വയം ചികിത്സ തീരുമാനിക്കാനും എവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്നുള്ള അധികാരം മറ്റാർക്കും സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പൗരാവകാശമാണ്. അത് സമ്മതിക്കോ? അല്ല, അതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരാളിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടത്തിലോ ഈ അസുഖമുണ്ടെന്ന് വന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് പരിശോധിക്കാനും അത് വിലയിരുത്താനുമുള്ള അധികാരം അതാത് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ ഉപസമിതികൾ കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരുടെ സമിതിയും ഈ മെയിൻ ഉപസമിതിയും അതിനെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുകയും അതിനൊരു പ്രോട്ടോകോൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ആ നിർദ്ദേശം ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അല്ല, ഓരോ പ്രോട്ടോകോളുകൾ നിശ്ചയിക്കുകയും അത് ജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗികളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ രീതി. ഇനി അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്ന കാര്യം ആ രോഗിയുടെ പൗരാവകാശത്തെ ഹനിക്കുന്നതാവരുത്. ആ പൗരാവകാശത്തെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പൗരാവകാശത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പൗരാവകാശത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് അത് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണം. അതല്ല പ്രോട്ടോകോളിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് പ്രോട്ടോകോൾ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണം. അത് സാഹചര്യത്തിനും അസുഖത്തിനും വ്യക്തികൾക്കും അവസ്ഥയ്ക്കും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതോടെ എന്തായാലും അത് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഈ പ്രത്യേകമുള്ള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉപസമിതികൾ അടങ്ങുന്ന പൊതുജന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ തടസ്സം ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാതിരുന്നത്. അതാണ് ഞാനത് നേരത്തെ വായിച്ച ഓർമ്മയുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ വൈകിയാ കയറിയ. അതിൽ എനിക്കൊരു അതിൽ പൗരാവകാശ ലംഘനം ഉണ്ട്. കാരണം ഒരാൾക്ക് ഏത് ചികിത്സ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ചികിത്സ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും കൂടി തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എപ്പിഡമിക് ഇതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ ഏത് അസുഖം വേണമെങ്കിലും ഇത് വിജ്ഞാപനം പെടേണ്ട ലിസ്റ്റിൽ ആക്കാം. സാംക്രമികം
എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അസുഖത്തിന്റെ എന്നാലും അതിൽ പെടുത്താം. അങ്ങനെ പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത് പ്രശ്നം വരും. കാരണം ഇപ്പോ മറ്റതൊരു സമൂഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയാണ് ഒരാളുടെ ഇപ്പം പകരുന്ന രോഗമാണെങ്കിൽ അതിനിപ്പോഴും ചില നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഡോക്ടറെ ഇതിനൊക്കെ ഇവർ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമേ തൊട്ട് പറയുന്നതല്ലേ ഇതൊരു പകർച്ചവ്യാധി നിരോധന നിയന്ത്രണ ബില്ലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ക്ലോസും പ്രസക്തമാവുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇവർ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ പകർച്ചവ്യാധികളെ ആയാലും പകർച്ചവ്യാധികളല്ലാത്ത രോഗങ്ങളെ ആയാലും ഇതിന്റെ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചോ അല്ല കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവര് ചെങ്കണ്ണിനെയും എയ്ഡ്സിനെയും അതുപോലെ കോവിഡിനെയും ഒക്കെ ഒറ്റ ഗണത്തിൽ പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ഇതിന് കോവിഡിന് സ്വീകരിക്കേണ്ട അതേ പ്രോട്ടോകോൾ പോലും വേണമെങ്കിൽ ചെങ്കണ്ണിന് പ്രയോഗിക്കാം എന്ന നിലയിൽ ബില്ലുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും പിന്നെ ഈ ഒരു സാധാരണ നിലയിലുള്ള രോഗാന്തരീക്ഷത്തെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ഇവർ ഈ ബില്ലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പകരം പകർച്ചവ്യാധികൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരികയും അത് അടിയന്തര സ്വഭാവം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയമം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെയൊക്കെ വേർതിരിച്ചും അതിന്റെ തോതിനനുസരിച്ച് അല്ലെ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുകയും വേണം, രോഗങ്ങളെ ആയാലും രോഗങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റിനെ ആയാലും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ രോഗിയും കൂടെ നോക്കണം, രോഗിക്ക് ഏത് ചികിത്സ വേണം ആ കൂടെ നോക്കണം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ പൗരബോധത്തിന് വേണ്ടി പൗരാവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർശനമായിട്ട് നമ്മൾ വാദിക്കുമ്പോൾ അതിന് പൗരാവകാശത്തിന് മേലെ ചില അസുഖങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റിൽ ചിലപ്പം കടന്നു കയറേണ്ടി വരും. അവിടെ നമ്മൾ പൗരാവകാശത്തിന് കാർക്കശ്യം പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെയും വിവേചന ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെ വിവേചനാധികാരത്തോടു കൂടി വേണം ഇതിനെ കണക്കാക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഒരു വിവേചന ബുദ്ധിയും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളിടത്താണ് ഈ ബില്ല് വെറും സങ്കുചിതമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിബർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ബാലിശമായിട്ടോ മാറുന്നത്. അതിന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോ 21 ദിവസത്തേക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എഴുപുന്നേലെ ഒരു സ്കൂള് മംസിന്റെ പേരിൽ അടച്ചിട്ടു. മംസ് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അവസ്ഥയെന്നറിയാം. ഈ ഉദ്ദേശശുദ്ധി അതാണ് ഇത് എഴുതിയെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ചെയ്യണ്ടേ. ഭയങ്കര ഉദ്ദേശശുദ്ധിയാണെങ്കിൽ ഒരു മംസിന്റെ കാര്യത്തിൽ 21 ദിവസമാണ് സ്കൂൾ അടച്ചിട്ടു. ഇപ്പൊ നടന്ന കാര്യമാണ്. ഈ ബില്ല് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബില്ല് ആയെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അല്ല, ഇതൊരു 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടാ സാർ ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ഞാനും കണ്ടതാണ്. 2 ആഴ്ച പോലും ആയിട്ടില്ല. ഈ മംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നമ്മളുടെ മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും നാട്ടിലും ഒക്കെ മംസ് വരുന്നു പോകുന്നു. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു മാനേജ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. അവിടെ ഒന്നും ഒരു മംസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4 കുട്ടികൾക്ക് മംസ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പോലും ഒരു സ്കൂളും അടച്ചിട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല, നമ്മളുടെ അറിവിലില്ല. ഇവിടെ ആരോഗ്യ ശ്രദ്ധയും ആരോഗ്യ പരിഗണനയൊക്കെ അങ്ങ് വമ്പൻ ഗംഭീര സംവിധാനമായിട്ട് മാറി. നമ്മളുടെ ആരോഗ്യബോധം വളർന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജാഗ്രത വളരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയാണിത്. അതിനെയും സംശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശശുദ്ധി വെച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സലിം ഡോക്ടറെ പോലെ ആയി മാറേണ്ടി വരും. അല്ല സാറേ, വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഇവിടെ മരുന്ന് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പെന്തക്കോസുകാരെ പിടിച്ചു അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് മരുന്ന് കഴിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? എവിടെ? കേരളത്തില് എത്രയോ സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അയൽവക്കക്കാർ പരാതി ഉണ്ടാക്കുന്നു, പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന എത്രയോ കേസുകളുണ്ട് പെന്തക്കോസുകാരില്. അപ്പൊ ഇവിടെ പൗരാവകാശം എന്നുള്ള ആ സാധനമൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വരുമ്പോ ഇതൊക്കെ എതിരെ പോകും. സർവ്വ മനുഷ്യരും വീട്ടിൽ കിടന്ന് പ്രസവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യഗണത്തില് ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിൽ കിടന്ന് പ്രസവിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയ നാടല്ലേ അടുത്ത കാലത്ത്? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇത് അല്ല, ഈ ബില്ല് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെയുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ബില്ല് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ പെന്തക്കോസുകാരിൽ എത്രയോ പേര് മരുന്ന് വേണ്ട, ചികിത്സിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര പേര് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയവരെ, അച്ഛനും അമ്മേനൊക്കെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. അതൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കണ കാര്യമാണോ? അത് നമുക്ക് ന്യായമാണെന്ന് തോന്നും. നമ്മുടെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. ഇത് വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടിലും ശരിയുണ്ട് തെറ്റുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ പൗരാവകാശം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കോടതി പറയും നിങ്ങൾ പിന്നെ കേസിൽ കൊടുത്താൽ മതി. അത്
കോടതി പോകുമ്പോൾ കോടതി ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് പരിഗണിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ രോഗം മാറി എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് അതിന് തടയാൻ ഡോക്ടറെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട രോഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥ വന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ ഇവിടെ ആരും എതിർക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പൗരാവകാശം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പൗരാവകാശം പിന്നോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം. അതിന് നമുക്ക് തടസ്സമില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരാളിന് ചെങ്കണ്ണ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാള് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ഉള്ള നീക്കത്തിലേക്ക് ഈ ബില്ല് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അതേ രീതിയിൽ ഭീകരമായ അസുഖങ്ങൾ, അപ്പൊ കൊറോണയെ ഭീകരമായിട്ട് അവർ കണ്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം. സീരിയസ് ആയ അസുഖങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു പ്രസക്തമായ രോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. സലീം കുമാർ പറയുന്ന രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് കുപ്പിവെള്ളം കൃത്യമായിട്ട് അണുവിമുക്തമാക്കിയ കുപ്പിവെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഉള്ളൊരു വെള്ളം കിണറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കുടിച്ചാൽ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കാരണം അതിനകത്ത് അണുക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവൻ ആത്മഹത്യ പ്രവണതയുണ്ട്. അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോകേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഈ വായു തന്നെ ശ്വസിക്കാൻ, ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്പലമുകളിലൊക്കെ വായു ആരെങ്കിലും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെയൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊക്കെ മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമായ ഈ ശാസ്ത്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം കൈയൊഴിഞ്ഞ് ഒറ്റ സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യണം. അത് ഇത്രയും നേരമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് എന്ത് പറയാനാ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ വിവേചന ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കണമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പൊ പെന്തക്കോസ്തുകാരൻ ഒരു ചികിത്സയും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതും നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അംഗീകൃത ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു ചികിത്സയും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഇവിടെ എടുത്ത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാ അംഗീകൃത ചികിത്സകളും പറ്റത്തില്ല, ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചികിത്സ മാത്രം മതി, ഞങ്ങൾ ഇറക്കണ കുപ്പിവെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചാൽ മതി എന്നൊരു കമ്പനി പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളാ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ആ ക്ലാരിറ്റിയോടെ അതിനെ എഴുതി ചേർക്കണം. അല്ലാണ്ട് അത് വ്യക്തിയുടെ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കണേക്കാൾ നല്ലത് അയാളെ അതിൽ സ്വീകരിച്ച മതിയാകുമെന്നും ആ രീതിയിൽ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചികിത്സ സ്വീകരിക്കാൻ ഉള്ള അവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിലൊക്കെ അതിന് എഴുതി വെക്കാം. എന്റെ സലീംകുമാറെ, യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ചില പ്രത്യേക ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി ഒരിടത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേ കൂടി സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുക. അതൊക്കെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ നിലവിൽ നിയമത്തിലുണ്ട്. അതിന് മെഡിക്കൽ ബില്ലിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ സാമാന്യ നിയമബോധമുള്ളവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം. ഇപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു സ്കൂളിൽ വരുന്നു, എനിക്ക് ആ സ്കൂളിന് ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചതാണ്, എനിക്ക് ഇപ്പൊ അവിടെ പോയി ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇന്നിരിക്കണ്ടെന്ന് പറയും. അത് പൗരാവകാശമൊന്നുമല്ല. ഇതൊക്കെ അതുപോലെ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ചില പൗരാവകാശങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും. ചില സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല, എനിക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പോകാം. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നിയമത്തിലുള്ള കാര്യം. അതിനൊരു പുതിയ നിയമമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഡോക്ടറെ മതി മറുവാദം മതി. അല്ല ഡോക്ടർ, നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു ഭാഗം കൂടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ദേവൻ ഡോക്ടർ ഇതിൽ ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നിയമസഭയിൽ വാദിച്ചൊരു കാര്യം, ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ, ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ, അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് വന്നതിൽ ചർച്ച നടക്കാതെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാര്യം അത് തന്നെ ഡോക്ടറെ, അവിടെ അത് തന്നെയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ കാര്യം. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അധികാരം ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ മുതലേ ഉന്നയിക്കുന്നൊരു പോയിന്റ് ആണ്. ഇനി അടിയന്തര ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അത് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സമിതികളാണ്. സമിതികൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ പോകാവൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ പ്രഖ്യാപിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം എന്നും നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ട്. അതാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്തൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള പരിമിതി എന്നാന്നറിയാമോ? ഇവര് ശാസ്ത്രം ഇത്രയും വികസിച്ച് പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, മെഡിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ 10 മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ച്
10 മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചിട്ടും ഇവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പേടിപ്പിക്കുന്ന, അതായത് പണ്ടത്തെ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ശൈലിയിലേക്ക് ഇവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് ഇവരുടെ പരിമിതിയാണ് ഈ ബില്ല്, അല്ലാതെ ഇവരുടെ മനുഷ്യ സ്നേഹമൊന്നും അല്ല. മനുഷ്യ സ്നേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സൽബുദ്ധിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ നല്ല ഒരു ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത്. ഇവർ ഇപ്പോഴും ശരിക്കും പണ്ടുള്ളതിന്റെ 4 ഇരട്ടി ആശുപത്രി, 4 ഇരട്ടി അല്ല 100 ഇരട്ടി ആശുപത്രികളുണ്ട്, ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ കിണർ വെള്ളം ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ രീതിയിലുള്ള ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ കുളത്തിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നത്, അതൊക്കെ മാറി. അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റുകൾ വന്ന്, ഇതെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ തന്നെ, അത് മാത്രം കൂട്ടിയാൽ മതി. മറ്റ് രോഗനിർണയ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടിയിട്ടും ഇവരിപ്പോഴും ഭയപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് ഇവരുടെ പരിമിതിയല്ലേ? ശരിക്കും ആശുപത്രികൾ കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ രോഗം കുറയല്ലേ വേണ്ടത്? രോഗം കൂടുമെന്ന് ഇവർക്കിപ്പോഴും ഭീഷണി, ഇതിനെ ഇനിയും വരും എന്നുള്ള ഭീഷണിയാണ്. കൊറോണ പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഇനിയും വരും. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല ഡോക്ടറെ. അത് മാത്രമല്ല ഡോക്ടറെ, ഈ വമ്പൻ ആശുപത്രികളെല്ലാം കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വരുമാനവും സംവിധാനവും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ആശുപത്രികളെ മാത്രമല്ലല്ലോ, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടോ ഒക്കെ ഈ ഡിഗ്രി എടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സംവിധാനത്തിലൂടെ ഇവർ വളർന്നു വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അങ്ങനെ വരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നവരെ മാത്രം കൊണ്ട് ഇത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ പകർച്ചവ്യാധികളും പൊതു ജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന അസുഖങ്ങൾ കൂടി കടന്നു വന്നാലേ ഇവർക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ ജനങ്ങളെ, ഈ പൊതുജനങ്ങളെ ഇവരിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ 2-3 മാർഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മാർഗം ജനത്തിനെ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പോലും ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ജലദോഷം പോലും അത് അങ്ങനെ പോകാം, ഇങ്ങനെ പോകാം, അത്തരം അപകടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടുത്തി തങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. രണ്ടാമത്, അതിന് പറ്റുന്ന സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നിയമവും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത്. ഈ രണ്ടിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ: അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലാവാതിരിക്കുക, അവർ മുടക്കിയ പണം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാര്യം. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം അതല്ല, ഈ ലോകം പൗരബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ആരോഗ്യബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ ആണെന്നൊക്കെ ലളിതമായിട്ട് അതിനെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ശുദ്ധഗതിക്കാരായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കരുതുകയാണ്. അങ്ങനെ കരുതുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ്, അപകടകരമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത്. ഇത് ആസൂത്രിതമായ കച്ചവടവും വ്യാപാരവുമാണ്. ഓക്കെ, സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം. ഓക്കെ, അല്ല നമ്മുടെ ആളാണ്. അല്ലല്ലോ ഡോക്ടർ നമ്മൾക്ക് എതിരെ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചൊന്നുമല്ല. ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഡോക്ടർ വേറൊരു വാദമുഖം നമ്മുടെ അടുത്ത് ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തിയേ ഉള്ളൂ. ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തിയേ ഉള്ളൂ. അതൊരു വാദമുഖം വരാമല്ലോ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ. ഓക്കെ, അതിന് അടുത്ത വായന തുടങ്ങിക്കോളും. വായന അടുത്തത് നമ്മളിപ്പോ സമയം 10:30 ആയിട്ടോ. സാമൂഹികമായ ഒത്തുകൂടൽ 42, 43 പകർച്ചവ്യാധികളോ വിജ്ഞാപനപ്പെടുത്തേണ്ട പകർച്ചവ്യാധികളോ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്നത്. സർക്കാരിനുള്ള അധികാരം. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും പകരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളുടെ പ്രതിരോധം. മൂഷികവർക്ക് അതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾക്കും കൂടി ഇതില് പങ്കാളിത്തം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യപ്പെടണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സമിതികൾക്ക് അധികാരവും വേണം. തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇത് വെറുതെ ഈ ശമ്പളം വാങ്ങണവര് മാത്രം ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രയോജനമില്ല. ജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവരും ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവരും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ജനപ്രാതിനിധ്യവും ജനപരിഗണനയും വരുള്ളൂ. മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശമ്പളം പറ്റുന്നവര് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നവരോട് കടപ്പാടുണ്ടായാൽ മതി. ജനങ്ങളോട് കടപ്പാടുള്ളവര് തന്നെ അവിടെ ഇല്ല. ശരിയാ, അത് വേണം. അത് ഉപസമിതിയിലേക്ക് അല്ല, പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണത്.
അതെ അതെ, അത് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം. അത് ഏത് വകുപ്പിന്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ പറ്റും? എത്രാമത്തെ ചേർക്കാൻ പറ്റും? പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മള് ആയുഷ് സെക്രട്ടറിയെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗം, ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ അത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. എന്നാ അതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവര് അത് ഈ പറഞ്ഞ ജനപ്രതിനിധികളെ ഇവർ മാറ്റി നിർത്തിയതിന്റെ ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പരിഗണിക്കാതെ പോയതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് ഈ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം അല്ലെ ആരോഗ്യ രോഗത്തെ മനസ്സിലാക്കുക, ചികിത്സ നിർണ്ണയിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഈ സാങ്കേതിക ജ്ഞാനമുള്ളവർ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നടപ്പാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരായതുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മതി എന്ന പരിമിതമായ ധാരണയിൽ പെട്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ വന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നടപ്പാക്കുകയോ ഇത് നടപ്പിൽ വരുത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ പൊതുജന പ്രതിനിധികളും കൂടെ അടങ്ങുന്ന ഒരു വേദിയായിരിക്കണം. അവർ കൂടി ഉണ്ടായാലേ ഇതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും ഇതിന്റെ വിലയിരുത്തലും ഒക്കെ ജനകീയമായി മാറുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ജനകീയ പ്രതിനിധികളെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലോസും കൂടെ പറയാം. പോരെ? 49. അതെ, അത് വേണം, തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേണം. ജനകീയമാണ്. 4:30 നിർത്തട്ടോ ഡോക്ടറെ? 10:30. 10:30 കഴിഞ്ഞു. 10:30 നിർത്തി. ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് വായിച്ചുകൊണ്ടേ ഒത്തിരി തീർപ്പിക്കല്ലേ, പലരും ഇറങ്ങിപ്പോയി. 30 ജില്ലാ പേരേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിർത്താം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചർച്ചകൾ ഞാൻ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചർച്ച ഒന്ന് തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പിന്നീട് അത് ചർച്ചയിൽ മാത്രമായി പോയി, വായനയിലേക്ക് വന്നു. ചർച്ചകൾ വഴി തെറ്റിപ്പാണ്ട് നോക്കണം. ഷാജി ഡോക്ടറെ, ഹലോ. പറഞ്ഞോ. ഹലോ, ഷാജി ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. ഞാന് കോളേജിലെ പയ്യനെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ അധ്യാപകർക്ക് ഒരു വൈമുഖ്യമുണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചവിടെ ചെന്ന് പറയുന്നതിലൊക്കെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ്, നിങ്ങളിപ്പോ ആദ്യം അവിടെ പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ നിൽക്കണ്ട. നിങ്ങൾ യൂണിയനിലുള്ള ആൾക്കാർ, നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം സ്വയം ബോധ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. തനിക്കുള്ള ബോധ്യം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? ആ കോളേജിനകത്ത്, ഞാൻ കോളേജിനകത്ത് വേണ്ട, നിങ്ങൾ അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചിരിക്കാം. നിങ്ങൾ ആ യൂണിയനിലുള്ള 5 8 പേര് 6 പേര് നിങ്ങൾ വരിക, ഞങ്ങളാരും വരാം. അവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ, ആരും ബോധ്യപ്പെടാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം വന്നാലേ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാവും. അപ്പൊ ഒരു സാർമാർക്കൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത പോലെ പിന്നെ EHK IHMA പറയുന്നതാണ് അവർ വലുതായിട്ട് എടുക്കണത്. ഇവരെ പ്രിൻസിപ്പല് അന്ന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം പ്രിൻസിപ്പല് പാര വെച്ചെന്നാണ് ചെറുതായിട്ട് അറിഞ്ഞത്. അന്ന് നമ്മൾ ഒരു വർഷം മുമ്പ് അവിടെ പോയില്ലേ, അന്ന് അത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളോട് അതിലൊന്നും ഈ പറയണ പോലെ പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ചെറിയ അറിവ്. ഈ അത് ചെറിയ അറിവല്ല, അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ എല്ലായിടത്തും പ്രിൻസിപ്പൽമാരും അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരും ഒക്കെ നമുക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രചാരണം നടത്തി. അത് നടത്തിയതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അധ്യാപകരെ കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഇതര സംഘടനാ നേതാക്കൾ പറയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. അതോടൊപ്പം ഈ അധ്യാപകരുടെ രാഷ്ട്രീയം ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയമല്ലവരാ. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ കാര്യമാണ്, അത് എതിർ നീക്കം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ തിരുത്ത് എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 5 6 പേരെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിലേക്കോ വിളിച്ചിട്ട് അത് അവിടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല. യൂണിയനിലെ ഭാരവാഹികള് ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവര് കൂട്ടമായിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കോളേജിൽ വെച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫിസിക്കൽ മീറ്റിംഗ് ആവണമെന്നില്ല, സൂം മീറ്റിംഗ് മതി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. നേരെ മറിച്ച് അല്ല, അതുകൊണ്ടല്ല, നമ്മളെ വേണമെങ്കിൽ ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് വേണമെങ്കിൽ കൂടാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ഒരു കുറവ് വേണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം. അവിടെ വരുന്നപ്പോ നമുക്കിപ്പോ വരാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ആ നേരത്ത് ഫോണിലും കാര്യം പറയിപ്പിക്കാം. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലായാൽ ഈ വരുന്നവരുടെ എണ്ണവും പരമാവധി കുറഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഡോക്ടറെ, ഇത് ഒരു യൂണിയനിൽ എത്ര പേരുണ്ടാവും? 10 താഴെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുള്ളൂ കോളേജ് യൂണിയനിൽ. അതിലെ SFIക്കാരനായ ഒരു സെക്രട്ടറി അവനൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് തന്നെ, കോളേജ് യൂണിയന് പോലും കോളേജ് യൂണിയനിലുള്ളവർക്ക് ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ കോളേജ് യൂണിയന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കോളേജിൽ ഒരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച്? അത് പിന്നത്തെ വിഷയം. ആദ്യം അവർക്ക് ബോധ്യം പറ്റേ.
അല്ല അങ്ങനെ അവർക്ക് അപ്പൊ യൂണിയനിലുള്ള 6 or 7 പേർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതിന് നമുക്കത് സൂം മീറ്റിംഗ് പോരെയോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ സൂം മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് ഒരാൾ മഞ്ഞിലില്ല, എന്നാ പിന്നെ നേരത്തെ അല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അല്ല, ഇതിപ്പോഴേ അവർക്കൊരു ഡിബേറ്റ് ആയിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചുകൂടെ അവർക്ക്? അപ്പം അവരിതിനെ അനുകൂലിക്കേണ്ട, ഡിബേറ്റ് ആയിട്ട് എതിർപക്ഷം അവരുടെ പക്ഷം അല്ല ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും വരട്ടെ, എതിർക്കുന്നു, അങ്ങനെ അല്ല, ഡിബേറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു മനസ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യവും ഈ ഫോണിൽ കൂടി പറയുന്നത് നേരിട്ടാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. അല്ലേ? അതാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ നേതാക്കളോട് നേരിട്ട് പറയുക, പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറയുന്നു, വെച്ചിട്ട് സൂം മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഡോക്ടറെ ഇന്നാള് കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം നമ്മൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടിയപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു നിർദ്ദേശം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, അവിടെ നിങ്ങൾ പറ്റുന്ന കോളേജുകളിലെ എല്ലാ ഇതിനെക്കുറിച്ച് താല്പര്യമുള്ളവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഈ മെഡിക്കൽ ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോറം, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതാത് കോളേജുകളിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുറന്ന ചർച്ച ഉള്ള ഒരവസരം ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുറന്ന ചർച്ച പ്രഖ്യാപിക്കുക. അത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് പരസ്യം ചെയ്യുക. ആ തുറന്ന ചർച്ചയിലേക്ക് നേരിട്ട് ആളുകൾ വരുന്നവർ വരട്ടെ, ആരും വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അവിടെ ആ കോളേജ് ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ ഒരു മൈക്ക് കെട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബില്ലിലെ വിഷയങ്ങൾ എന്താണ്, അപകടം എന്താണ്, ബില്ല് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പ്രതിപാദിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്താനുമുള്ള അവസരം ലഭിച്ചാൽ, ഒരു മൈക്ക് കെട്ടിയാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് ആ കോളേജിൽ അനുകൂലിക്കുന്നവരും പ്രതികൂലിക്കുന്നവരും ആയുള്ളവർ അത് കേൾക്കുമല്ലോ, അറിയുമല്ലോ. അതിനുള്ളൊരു അവസരമാക്കി നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അതിനുള്ള അവസരം അവർക്ക് ഇതാ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ, പ്രിൻസിപ്പൽമാര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന നില വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു തൽക്കാലം ഒരു പ്രൈവറ്റ് മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ ഗൗരവം പകർന്നു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു തുറന്ന ചർച്ചയിലേക്കോ ഡിബേറ്റിലേക്കോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാം. ഡിബേറ്റ് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചെന്ന് കരുതി ഡിബേറ്റിനോട് ആളുകൾ വരുമെന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. പിന്നെ ആകെ ചെയ്യാവുന്നത് ഈ നേരത്തെ പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ കേട്ടാലും കേട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്കവിടെ മൈക്ക് കൊണ്ട് വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കാം, ഈ ബില്ലിന് ഇങ്ങനെ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്, ഇതിന് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇനി അതിന് എതിരഭിപ്രായമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് അത് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ശരിയും ശരികേടും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പറയാമെന്നല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറെ പോലെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ. അയാളുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ കോമ്പൗണ്ടിൽ കയറി ഒരു അക്ഷരം ഇടാൻ പറ്റില്ല. പറ്റും, കോളേജ് യൂണിയൻ വിചാരിച്ചാൽ പറ്റും. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരല്ലേ, നല്ല കാര്യം. സലീം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നല്ലത് കേട്ടോ. അവരെ ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വം, അവർക്കൊരു ചായ കൊടുത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞ് മക്കളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, നിങ്ങൾ വേണം, നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മള് അല്പം സെന്റീസ് ഒക്കെ അടിച്ചു കയറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോ ചെയ്യട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തലവരെന്ന് വിചാരിക്കാം. വേണ്ട ഡോക്ടറെ, സെന്റി ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ സെന്റി ആവല്ല, അവരെ സെന്റി ആക്കണം. ഇല്ല, കാര്യം ഗൗരവം ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഗൗരവം ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഈ മറ്റേ ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞ മൂത്രത്തെ പിടിച്ചു കയറല്ലേ, ഞാൻ പറയണത് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്ക്. കാര്യങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു നയം വേണ്ട ഡോക്ടറെ, ചുമ്മാ അതങ്ങോട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണ, ഒരു വാക്കിൽ പോലും പിടിക്കുന്ന അവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു നയം വേണ്ടേ, ചുമ്മാതെ പറ്റുക. അല്ല, നമ്മൾ പറയണത് അവരുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പോക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഈ സാറന്മാരുടെ ജീവിതം 2-3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പിള്ളേര് അഡ്മിഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളും. അത് അവരനുഭവിച്ച് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ. നിങ്ങൾ നിന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം ആ ഒരു ലൈനില്. സാറന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാത്തതാണ് അവരിങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്. ഇല്ല, കുറച്ച് ദിവസം ഈ ബില്ല് ഇങ്ങനെ പോവുകയും നടപ്പാകുകയും ചെയ്താൽ സാറന്മാരുടെ കാര്യം കട്ടപ്പോയോ കോളേജിൽ പിള്ളേർ അഡ്മിഷൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് വേറെ ലാവണത്തിലേക്ക് നിയമിച്ച് അവർക്ക് ഈ ശമ്പളം കിട്ടും. അങ്ങനെ കാരണം സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് അവരെ അങ്ങനെ തള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് അവരുടെ ഒരു ധൈര്യം. അപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേറെ എന്തൊക്കെ കുറച്ചുപേരൊക്കെ മാറി നിൽക്കണ്ടേ? എന്തൊക്കെയുണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ സ്കൂളിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ മാനേജ്മെന്റുകൾ ചുമ്മാ തോന്നിവാസം പലയിടത്തും തുടങ്ങിയിട്ട്
അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയെടുത്തത് അവിടെയാണ്. അല്ലാതെ പിന്നെ സർക്കാർ അധ്യാപകരെ എങ്ങും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്കൂളുകളും അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും എങ്ങും മാറ്റി നിർത്തില്ല. പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാർ മേഖലയിലൊക്കെ ഓരോ വ്യക്തി ഓരോ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറെ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കും, കാശും മേടിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ അവർ പലരെ ആണ് ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരങ്ങനത്തെ ഇവർ UGC സ്കെയിലുള്ളതാണ്. അവർക്കൊക്കെ കൃത്യമായ സംരക്ഷണം കിട്ടും. അതാണ് അവരുടെ ധൈര്യം. നമ്മൾ ആ വശത്തേക്കോ അല്ല അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലൊക്കെ പോകണ്ട സാറേ. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇവരെ ഒന്നും കണ്ടല്ല ഈ ബില്ല് കുറച്ച് നാള് ചിലപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഏതായാലും ഈ ബില്ല് ഈ സൊസൈറ്റി എടുത്ത് കളയുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ സൊസൈറ്റിയെ ആ ലെവലിലേക്ക് ഒന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന അവസ്ഥ കൊണ്ടുവരിക, ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ചുമതല. നമുക്കത് കാരണം ദേവരായൻ ഡോക്ടർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ദേവരായൻ ഡോക്ടർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവരായൻ ഡോക്ടറുടെ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേവരായൻ ഡോക്ടറുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർ ഇത് കൈയും കെട്ടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത്? ഒരിക്കലും ഇല്ല. ജനങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഗൗരവത്തിലേക്ക് ഇതുവരെ വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അപകടം ബോധ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഇടപെടുക. ജനങ്ങൾ ഇടപെട്ട് മാത്രമേ ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ പെടുന്ന കുറെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ സംഘടനാ നേതാക്കളോ ഒന്നും ഇതിനെ അവരൊക്കെ മുറം കൊണ്ട് ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ മുറങ്ങളെയൊക്കെ തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇത് ഒന്ന് പറയട്ടെ. ഇത് നമ്മളിതിന്റെ നമ്മുടെ നയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്റെ പ്രശ്നമോ ബാബുരായ ഡോക്ടറുടെ പ്രശ്നമോ ആയിട്ടല്ല. ഇത് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചികിത്സ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു വിപത്താണത്. കാരണം അവർക്ക് ഇഷ്ട ചികിത്സ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വരുന്നത് ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നമായിട്ട് ചുരുക്കി കാണിക്കാതെ ഇത് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. നാളെ ഒരു അലോപ്പതി ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ അലോപ്പതി സ്വീകരിച്ചിട്ടിരുന്ന എത്ര പേര് ഹോമിയോപ്പതിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തിരിച്ച് അപ്പുറത്തേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒന്നും അല്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചികിത്സ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണം. അതാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അതെ, അതിപ്പോ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് വന്നിട്ടില്ല. ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മുഖ്യമായിട്ടും കണക്കാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജനം തന്നെ ഇത് പ്രതിരോധിച്ചോളും എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരെയോ വിദ്യാർത്ഥികളെയോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മള്. പിന്നെ അവരും കൂടെ ചേർന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാവും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇന്ന് പിരിയാം. നാളെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ വരിക. കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഷഫീഖ് ഡോക്ടറെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും 10:45 മണി വരെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിച്ച എല്ലാ സ്വാർത്ഥ അഭിനന്ദനങ്ങൾ, ആശംസകളും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് for the sincere work even at this time at 10:43. Okay, thank you all. Thank you very much. Okay, good night. Good night.